dương xong chuột chuẩn bị đồng chi quan mình ở đó để qua đồng nam một cái đã bạn ăn thì quan đi chạy này thì sao nó quát với buổi lừa quát nơi chỉ dù chuột nói tới giờ không phải quát làm chạy này đi pan hà để cho qua quát để thưa cho luôn từ đó thưa thì vô vai qua quát nó cũng là bạn ăn thì cha chơi Dia bertanya berkata about sojiwan chia làm nào là bắt sản phẩm của mình chia tay xong đó cái thật cà phê cũng có thể làm cái đặc của ông là ông cũng chỉ vật nghiệp thì biết tôi chia cái lúc đầu ở trong phố mất tôi chia dùng chung của ông là nguyên trạng nguyên thì đi đây không cho nào vào lòng bốn tiếp tương tình thiên quan bảo dương cư ban hà bảo dương chung dương châu luôn nông sản của váy ở trong cái cua chuẩn này làm bây tôi càng bằng hai thì đi thì mỗi cứ trong hai viên tạo sinh nhà cái cua đượcบอกlà bác sản quan ở đây chiều tay của ấy của tha trong cầm nang là bác dân vào trong mặt ra bia tạo sinh nhà bảo bác tí bông ôn mình đâm tha sẽ tới chỉ cần là bác sản quan ở đây chiều tay bông thằng cần là cái nạp bác cứ đôi tay kia với tay mau và cả mau nè các người vua thao trong ba một ra nè các người trong ba thao nhiều cho to luôn từ bia trắng chắc như một hai bia tạo sinh nhà thật ông bông ôn mưa khơi thật ta là bạn sản quan ở bên chiều tái đi chẳng mình tí pi trong một hai đi lẹ nặng bỏ người đại chúng tôi tới trong một hai lẹ nặng đi để sao tôi dùng chuẩn sát tờ viên nó bàn họ đi lẹ nặng bỏ người một lần chiều là đi đọc mùi thì đọc vì chắc có con ai nhìn dồn hỏi thắt cho nó tí bấy cứ nhung phim thiệp đầu tiên tạo sinh nhà là bạn sản quan chiều tái tôi mùi nên lẹ nặng tôi tới bỏ luôn để dùng squat của họ đi hỏi ở trong nó trong cái cứ nhung trong dây pi ở bành hà tệ tơ là một thiên bọt vào dương mà chân trong tin liên ở cho cái này bây giờ một ô nghe dưới tha cái nạp bạc quan trên tay chị ấy hỏi cái nạp bạc quan bây chị thay sự ấy bành hà cho một chút ấy kì cho nên là tạo sinh nhà có nạp bạc quan trên tay miền buồn đi mỗi người cô đầu cái nạp bạc quan bây trên tay mưa khơi ở bành pro bành hà đây một tên có dương cứ nạp một đồng dương trong một cái sản cung đi tiền rồi tiền không chỉ chút được on đưa được on và xong cái đó cứ được rồi chỉ bảo tụi họ đi để hai thằng đi tiền rồi đó dương sẽ chia sẻ bệnh luôn tham đi tập mua mối đại của dương luôn đó rồi smart thêm kia không thêm chìm chặt anh nó nêu riêng vỏ mà như là dần dần thì thêm chìm chặt nó cứ dương lấy bước thu bài hạ lại một đâu mà chấm dương xem chỉ cô dương máy dương cam một bên rồi đặt vô là cam bên từ chỉ bảo tốt sự bắn dương cho am lên trên nó cứ dương khai này khi trường chặt việc đôi tha dương không sẽ lại xây mà nè chứ trong đó ba ca mà đây nước bóc dương một dương nhà bóc dương một hoặc bên đôi như thế chắc đôi tôi đó để nên là khăn cho nó này khăn nói để chúng tôi là đi khai bay khai nó cho qua mà tôi nó chưa bóc dương một 200 chi tầm đẹp tất các bạn chắc á xin dương cam đây mà tôi dương trong dương tính tôi đã xây các bạn đấy sao cho dương được một hỏi thằng ta dương sắp cô đai nói dương tranh thì nào từ dương ngon hay dương ngon thế là lớn không phải hai dương khứa nha dương non sai dương khứa nha thì dặn lời từ thì nào rồi cho nên chắc đám dương tranh cho một chuột thì rồi cô ấy sự cô chia thằng tay vào không biết chọn sọt được về đây chiều lần một tạm chiều lần không nói cứ chọn mà sao là thôi đi muối lúng ngông đi pi cứ thằng con lên một thang kêu một cam trà ná theo nay được biết này cao nơi cũng tem cái này năm nay tôi sẽ làm cứ còn đậm ọc lên một là thang cứ nông ca kết á cái thằng bông từ kết tới prang kết dương tới prang kết đấy tôi dương ọc lên mua là thang cả kết tôi dương chứ bông từ chết sụp máu bông từ chết chạy lên mất mê lên tâm chạy bỏ vinh chắc hỏi thằng ta nó về để dương chắc là tới còn nào bị đau đi là mô tận đó cô đau còn dương đi cây gạo bọc đôi thang trăm bị dương tranh bị tên tiền dương tri của tôi mày xung liên một vẹn dương thì châu luôn cao và dương sơn mày dương sơn dương châu luôn dương sơn vẹn dương châu luôn con sọc tê ê giáo bắt dương mày về con sọc của mày về dương tới ca đó mày anh ấy hay giáo bắt đó vì cho nó chắc đau tới cô đau thì dương giáo bắt bao dương thang long thang thêm một tê dương chân lại một đồng chân phải chiêu con kết phải giao to luôn chân như của chuông được miên nhà bắt với sủng lâm mưa ông ca đôi cô ca nghiên lại chọn ban bằng sau hỏi cho bạn tìm kẻ vì để đặc biệt tới anh ta là tìm kẻ nó ba ca gì chắc dương mưa thằng tao tại cho nó bằng chi chôn dương chấm tại cho nó bằng thao bằng chấm cho bạn bạn
ចឹងយើងរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំស្របឲ្យមានការចូលរួមរបស់គ្នាចង់គោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងគឺមានភូមិមួយដែលយើងរស់នៅដោយស្មារតីគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ចំណុចចុងក្រោយគឺធនធានមនុស្សយើងរៀបចំធនធានមនុស្សមិនព្រោះបងប្អូនដែលយើងអត់មានប្រៀបធៀបស្ថានភាពរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាយើងអត់មានយកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេសេតហើយយើងមកដាក់ក្នុងប្រទេសយើងអត់ត្រូវទេយើងមើលស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងមិនអាចមកដងជាជនគិតប្រយោជន៍តខ្លួនយើងសេតមកចប់យើងរៀបធនធានយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចលនាយើងបរាជ័យណានាគេជាអ្នកទូទៅអ្នកដើមដិតធ្វើនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលដើមដិតគឺគាត់គិតខ្លាំងមែនទេថាគាត់ត្រៀមធនធានបែបនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីធនធានរបស់គណៈរដ្ឋបាលជាតិដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីវេទិកាមុនខ្ញុំថាធនធានគឺទីមួយគឺបេះដូងអ្នកព្រៀបដូចជាPHឧទាហរណ៍ថាយើងយកមនុស្សល្អទៅការសិក្សាសន្តិជាមួយទៅហូបPHជាគីមីទៅចុះឧទាហរណ៍ថាPHស៊ីចាប់ពី7ចុងក្រោមតូចជា7ចុងក្រោម50យើងចង់បានមេដឹកនាំណាដែលមានPHខ្លាំងឬក៏អ្នកឈើឃុំសង្កាត់ណាដែលមានPHខ្លាំងPHដូចមនុស្សល្អចឹងមនុស្សល្អគឺមានក្រេឌីតរបស់វាមានអាខ្លាំងល្អដាក់មកដូចហូជីមិញហ្នឹងណាគាត់ឆ្លៃប្រទេសគាត់ប្រជាជនវៀតណាមមិនមែនគាត់ស្អប់ប្រទេសវៀតណាមណាអត់មិនមែនគាត់អត់ឆ្លៃប្រទេសគាត់ឆ្លៃតែទឹកចិត្តហ្នឹងលោកដាក់នៃទឹកចិត្តកម្ពុជាចំពោះមាតុភូមិវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចPHចឹងPHរបស់ប្រពែប្រមាណPHរបស់ពវៀតប្រមាណអញ្ចឹងអាPHក្រោម7ហើយដែលហៅអាស៊ីតដែលយើងចាត់ទុកជាល្អហើយមនុស្សដែលយើងយកទៅកាន់កិច្ចការហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានPHទាបបំផុត0.ប្រមាណឬ1អញ្ចឹងទៅមានន័យថាមនុស្សដែលវាល្អដាច់គេអានោះបានយើងយកទៅកាន់ហើយសមត្ថភាពគូដើមរបស់ឯងវិញយល់អំពីផ្លូវមនោគមវិជ្ជាដែលពួកយើងសេតថាតើយើងចង់បានអីច្បាស់យល់ពីចលនាយល់ពីធនធានគឺយល់ទាំង4ហ្មងធនធានដែលយើងមកប្រើមនុស្សដែលទៅកាន់កិច្ចការកាន់តែធំទទួលទំនួលខុសត្រូវកាន់តែធំគឺក្តោបវិធាន9គឺអ្នកឯងត្រូវយល់អំពីចំណុចមានន័យថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបានស្គាល់យើងដៃទាំង4ឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកដែលកាន់តែច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងគឺអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះអីព្រោះយើងយករឿងល្អទៅកាន់ឥឡូវចាប់ចំណុចទី1ជំទាញអាហ្នឹងជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបានស្គាល់យើងដៃឥឡូវទី2លក្ខណៈរបស់មនុស្សខ្ញុំនិយាយពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងធ្លាប់ដឹងថាមនុស្សយើងខុសវិសាស្ត្រមិនទី1មកភាពគូបាលយើងមានគូបាលចិត្តដឹងត្រូវហេតុផលទី2គឺមនោសញ្ចេតនាធាតុ2ហ្នឹងណាបូកចូលគ្នាយើងហៅថាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សយើងមើលទៅក្នុងធម៌ព្រះយើងមានមនុស្ស4ប្រភេទទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគឺត្រឹមមនុស្សសោហើយអត់និយាយមនុស្សស្បែកតោមនុស្សទេឆានណោទេនឹងមនុស្សទេវទៀតលក្ខណៈគូបាលនិងមនោចេតនាបូកចូលគ្នាអ្នកឯងមានមនោចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងថាទៅរកភាពខ្ពស់ខ្ពស់នៃមនុស្សកាន់តែខ្លាំងអ្នកមានសមត្ថភាពគូបាលបូកជាមួយនឹងមនោចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនឹងបាននៅថាមានន័យថាលំដាប់លំផ្សេងគ្នាអ្នកបានខ្លាំងអ្នកខ្លាចជាមនុស្ស stable ទៅមានន័យថាមកជំនាន់នោះគឺបូជាសម្រាប់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺថារួមមកប្រយោជន៍គេនឹងផងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតិចអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខណៈជាមនុស្សឥឡូវគូក្បាលយើងដឹងខុសដឹងត្រូវណាយើងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយឥឡូវមុនដំបូងថាយើងអត់ចេះគិតចុះយើងរៀនគិតយើងស្ដាប់គេច្រើននេះយើងរៀនគិតអាហ្នឹងមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍណាយើងរៀនគិតយើងស្ដាប់គេសិនហើយយើងចេះតែរៀនគិតត្រូវគិតរឿងនឹងញយដល់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃក្រោយបាច់គិតតែអាណានិយាយមកស្ទាស់តពឹងដោយសារយើងគិតរឿងនឹងទម្លាប់យើងច្រើនដូចថាយើងគិតរឿងបទចម្រៀងចឹងក្មេងខ្លះគាត់ចូលចិត្តបទចម្រៀងមុនមកគាត់រៀនស្ដាប់បទចម្រៀងរៀនស្ដាប់ហើយគាត់រៀនគិតថាបទចម្រៀងនោះលោកភ្លេងមិនសម្លេងដូចមិនយូរមនុស្សនោះមានតែផ្នែកចម្រៀងផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងមកដោយសារតែវាគិតរឿងរឿយវាស្ដាប់ចម្រៀងរឿយវាចេះភ្លេងចេះអីចឹងមកចំណុចទី2តេតើទៅនឹងមនោចេតនាមនុស្សយើងមានសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ណាកាលណាមានសេចក្តីអាណិតកាន់តែស្រឡាញ់វាមានលំដាប់វាមានពេលហាត់មកអញ្ចឹងកាលណាវាមានសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ហើយវាមានលំដាប់របស់វាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងចំពោះមាតុភូមិចំពោះជនរួមឈាមអ្នកនោះចេញមកលះបង់ហ្មងដោយសារអីចេញចិត្តពីបនណាគេហៅថាចិត្តពីបនគឺជួយបនបាច់ប្រែច្រើនហ្នឹងគឺជួយពាក្យថាបនគឺជួយកាលណាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពុកជាមួយនឹងសេចក្តីអាណិតហើយ
support này cứ bên này chui ca này mình chặt chỉ rừng chui hỏi vì trăng bông cho cô bà này được trong dây thằng lừa đâm khóc đâm rời cô bà viên hạ ca thì cô nhà chất trong chui cái hai thằng support ở tại nhà chặt yêu chọn chui kế bông cho cô bà thứ hết là mấy chui kế bà anh đó đại tranh chỉ là họ nói cái hai tôi là thoáng bên đây tha dương trong chui kia nói mình tranh chỉ tiến là mình tiến được không tiến đó này bông cho mình bà nhà hai đây bao nhiêu ta bà nhà là mấy ba chị giàu tôi họ tập luôn dương dùng trường mùi sự mặt thêm dương phương đó mà sự mặt thêm là bây giờ giàu tập luôn đấy nè dương rê đó tôi còn ra đâu mà tập khai bây giờ thư ca dương ca dương liền cái otro chắc khiêm trong vậy cái giàu cái nó trong thằng mày đấy trong tham trong riêng thiệp ông phi tập nè nó rồi viên lại là chịu một đôi chịu môi nâng anh đặt nhà còn là passport là bị dịch tải con ôn mới cho nó tin buồn thuốc thiên một lúc là bạn đặt passport trên tay đó từ lưa tập pha hay nó bay đô đi à lấy trong vậy bị lại là con muốn chẳng khu vào này anh nó không đâm trời này anh miên thần lên miên này thằng ai về nhà ta thằng càng muốn được bốn dương ở tân thằng tá dương cua ăn cắt rương môi bài mà thế và tay ca dương cất rương nâng tràn về được bên bạch há thì hai ta xài bà hao chúng ta chỉ biết cứ bê đô nó cứ cái này đô trên nào bom luôn đó chẳng nói bao nhiêu trong hai tháng lẹ nạt là bom luôn là dương riêng tam bị đá nó tham lương không bị sao chẳng mấy cái lên mưa bị tạ nhà bằng là phạm xong bom hiện tại dương ăn cái đồng nó thân này ai chơi chơi không chia được này không để ai chơi bom rồi hai sắc lá lương cũng bây giờ là thì dương nói thế này ca cho luôn bom là passport là bây giờ tay miền vị trí nẹt miền cầm láng cho cầm láng nẹt miền lối nẹt cho lối đó là về nẹt miền không báo nẹt cho luôn bài cụ bảo anh cứ chỉ ca cho luôn bao nhiêu hỏi thương thiên trong khang bao nhiêu bao nhiêu passport trên tay tôi chỉ ca chơi không sự can chừng rứa cô ca chơi trên làm đi cả đời mình men pol là passport trên tay men pol bao nhiêu để chân thương thiên luôn để chân cho tập báo men miên là nẹt này chơi chân nẹt khá con nẹt bóng con bài giang là bây giờ nuôi là bây một support cho nào gì anh nó có chỉ ca cho luôn này hỏi nó cứ chỉ pol cứ chỉ thông thiên bao nhiêu này cứ chỉ thông thiên bao nhiêu con mà theo cô theo khu bao của con ra pha cho ra ba mươi chân tay bay đô không phải như khăn như vậy đô à lấy trong giây khi đo cho nó chỉ bay nẹt nâng việc một đôi cho môi nâng thiên tập cuốn bằng cái nào vào trên đấy chia sẻ trong trò cái cứ thương thiên rồi tí buồn trong cào xoay trong sông lương tịch bố tẹt tên từ bài hà bao nhiêu tẹt tên bài hà bao nhiêu trong chung rung nó chạm nhiều bài dưới kết nối tha bạc hai mươi khung mà bạc hai mươi khung nào mà rồi chứ tha mà rồi chứ rồi có thảo đi tu của riêng rồi chưa rồi ở trận tập bài mới chắc thả trận chứ đấy dương chị nè đôi nhau chứ đi chọn bạn nhà bạn chứ nè nhau mà sập cả đây chứ nè nhau thưa ca bạc hai nhau buôn rào rồi nhau chua thì nhà bạn đi về rồi thì ra khai cho nó bạn mà hay ở bên thưa mình không anh nói bây giờ vậy đi ra cầm rai này cho một ra chỉ thêm trăm khai vào trước à lớn xông oi cả năm bạn này bên sầm lên không sầm kia đó to mà thằng tập là lùi mình không thì tư bà chồng ở dù chôn tiện thế cứ ôm sáng cái lái nữa bạc khai mà tên mũi kia đi cho mình đất là lúc mình đất ở thì si bạc khai rồi mày rùa mày cỡ chắc như to mà là bạc khai mày không tới hay xuống hai đấy mà vật chất cái nào ba thằng con chia tay kia cài mà thấy tôi chọn bạn lùi trong tập đại và chọn bạn bạc khai cho làm như thế thọ âm chân tê dương ông đi chạy một lề cái tạc cá này cứ bố chia bỏ bên đây tha dương luôn thương ca bây giờ luôn bằng chân luôn ai không tới dương một sơ không được cắt không tới cái tha cho bơi cho bố cho bây giờ không được cắt không tới lùi mà rồi suy cho suy không đi không cho khác tới bố ấy vì luôn một đôi trên tầng na sẽ đây là bạn dương chụp mô tập đấy dương viên được đặt mua để tha dương bố chia ra của dương bố chia sẽ cao một cái mà chỉ là còn dương cứ đồng bày tập đây rồi thì hỏi dương chân á dương đây kết á dương đây kết một đôi trên tầng na có đôi chỉ ca snap bao nhiêu cái chưa bao nhóm cứ nhóm snap ở phía của một tròn bỏ snap ở phía của một tròn ca cho luôn cho là nào nếu một đôi trên tầng na bao nhiêu ca hỏi à lấy nhân xong thực hành trong rồi thì tẹt từ nâng ba nhà ha rồi bom chia một lọt chưa bài hà bom chia
ជារដ្ឋយើងក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដូចជានៅក្នុងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតែយើងអត់និយាយទេយុវជនព្រោះយើងនិយាយបញ្ហាយុវជននិងបញ្ហាយុវជនយើងនិយាយនៅផុស Facebook នេះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតែមិនដែលគិតថាសម្រាប់ជាបញ្ហារាល់ពេលការមកដល់ពេលចូលមករៀនសិក្សារៀនឲ្យស្អាតជាងមុនរៀនទៀតអានោះចឹងដល់ទៅពេលយុវជនចូលរួមក្នុងគណៈបក្សយើងអត់និយាយព្រោះថាជាទូទៅជាង 80% កម្លាំងយុវជនកសាងបក្សមកឡើងហើយយើងនិយាយរឿងបញ្ហាយុវជនជាអត់មានបើនិយាយពីបញ្ហារួមមកគឺអ្នកដែលអត់យល់ដែលអត់ស្ដាប់លទ្ធិយើងណាគឺថាមនុស្សចាស់ចាប់ជារឿងយុវជនហ្នឹងគាត់ស្ដាប់គាត់ជាប់អាកំអែលគុំនេះចាស់ព្រលខ្លាចអាជំនាន់បងប្អូនមកច្រើនគាត់មិនស្ដាប់ហើយគឺគាត់មិនយល់ទិដ្ឋិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចយល់បានគឺយ៉ាប់ជាយុវជនផងគឺយ៉ាប់ជាយុវជនផងហើយបើអ្នកយល់លទ្ធិរបស់យើងចូលនោះគឺយើងបាច់និយាយរឿងយុវជនគឺជាធម្មតាហើយគឺវាងាយមានន័យថាគាត់ងាយយល់ពីពួកយើងហើយបញ្ហារួមហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិប្រទេសហ្នឹងមកហើយជាពិសេសបញ្ញវន្តមិនងាយយល់ទេជាទូអ្នកយល់លទ្ធិច្រើនឈឺជាងរួមងងទៅតាមខែបើនិស្សិតនេះគឺមិនងាយយល់តែមកសញ្ញាបត្រការធំការណាងាយយល់ព្រោះវាជាប់រឿងអីរឿងថាអាចខ្ញុំអានភឹងនេះបាក់នេះអីចេះអត់ដាប់ថាណាគេចង់និយាយពីអីអ្នកខ្លះជាប់ប្រយោជន៍តខ្លួនអូអញធ្វើការអង្គការប្រាក់ខែ$4000មិនតែអាចធ្វើការទៅពួកយើងងាប់ហើយLDP ពលយើងខ្លះពួក LDP ខ្លះអាយុចិត្តស្លាប់ទៅវិញហើយអាយុឡើងជិត40ហើយមានកៅអៅទៅនិយាយមានតែអត់ខ្លួននេះស្លាប់ទៅអត់មានអីកប់គាត់រវល់តែធ្វើរឿងគេមានន័យថារវល់តែធ្វើរឿងបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបញ្យលចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយមានបានទៅធ្វើការយកប្រាក់ខែ$600ដូចយើងណាអាហ្នឹងដែលចង់ហៅថាពេលហាក់ដែលកាន់តែខ្លាំងគឺឈើនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឈើនៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាវាជាប្រេចុងក្រោយមានណារត់តែដីកប់ខ្លួនឯងគ្មាននោះវាគ្មានពេលទៅរើអញ្ញាតខ្លួនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកដែលផ្ដាច់ខោយកទៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអ្នកឯងមានទទួលក៏ទៅកាន់តែធំហើយបើយើងថាការគោលនយោបាយមិនទេដើម្បីឲ្យបានជន់ចូលឈើវាខំអត់ធូគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតែរួមគ្នាឈើមួយខ្ញុំអត់ចូលទេខ្ញុំអត់ចង់ចូលទេរួចគ្នាឈើបងមួយថាខ្ញុំអត់ឈើទេបើឈើទៅខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំគេថាចាប់គេជួយក៏អត់ទៅទេពួកដឹងថាជាអាមេរិកហើយបើយើងនេះរុកធ្វើមិនអត់ខ្ញុំអាចឈើផងទៅខ្ញុំមិនដែរពួកកាត់ទៅឈើមើលឃើញបើមកជាប់ប្រត់សម្បត្តិនេះក៏លៀបយកសារសពដែរបើពួកយើងរុញដឹងការពិតទៅអត់អាចទៅជាការពុកទៅតាមស្រួលអាចនឹងវាដល់ចរណាយើងគិតដល់ចរណាទៀតថាយើងអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីទៅកាន់ពេលណាយើងកាន់មិនកើតមានន័យថាវាបាក់គាត់អត់ចរណារបស់យើងអញ្ចឹងមួយគឺរុញគ្នាទៅកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចទាំង4ហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជាមួយអត្តសញ្ញាណរបស់អាសង្ឃជាតិតែចំពោះទី2លក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងហើយទី3តំណែងរវាងមនុស្សលក្ខណៈរបស់មនុស្សមិញជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណទាំង4របស់គណៈបព្វជិជាតិតែចុងក្រោយគឺបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាគឺថាជារដ្ឋយើងយ៉ាងទាំងអស់គ្នានឹងថាចាក់តាមថាស្បីគឺគាត់មិនស្ដាប់ឬគាត់មិនស្ដាប់គេនឹងមកឲ្យអាកាត់លឿនទៀតព្រោះអាចដឹងរឿងហ្នឹងហើយចំណុចដែលយើងជួបប្រទះច្រើនគឺបញ្ញវន្តឯងអ្នកមានសញ្ញាបត្រកាន់តែខ្លាំងគឺការប្រយ័ត្នយល់មិនងាយយល់ទេសូមអរគុណចាអរគុណលោកជីវ័នដែលបានធ្វើបទបង្ហាញទៅបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមហើយនឹងតកតងទៅនឹងទស្សនៈរបស់មនុស្សហើយនឹងតកតងបង្ហាញពីការកកើតរបស់គណៈបកLDP ពីមួយគណៈបករបស់គាត់អត់និយាយរឿងរុញយុវជនឲ្យឈរឈ្មោះជាមេឃុំទៀតទេដោយសារតែយុវជន 80% ទៅហើយដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកហើយរុញគណៈបកឲ្យដើរអញ្ចឹងគាត់អត់បានជជែកពីនឹងឯងហើយមានយុវជនខ្លះគាត់រុញឲ្យឈរលេខរៀងទី1ទៀតតែយុវជនគាត់អត់ទៅអញ្ចឹងយុវជនណាដែលគាត់ចង់ឈរមេឃុំអីឃើញគាត់អីគឺគាត់យុវជនផ្ទាល់ណាគាត់មានអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីបន្ទាប់យើងនឹងដល់វគ្គកិច្ចពិភាក្សាសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងត្រៀមឲ្យឥឡូវអញ្ចឹងជុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យ4អង្គអ្នកសូមលើកដៃ1 2 3 4អូខេគ្រប់ហើយ4ចាស្ត្រីខ្ញុំ Dạ,
គុណបងស្លាញ់ណាស់គ្រប់នេះជាដំបូងនឹងខ្ញុំឈ្មោះអិនជួងឯងមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញ Department សង្គមវិទ្យាហើយខ្ញុំមាន3សំណួរសួរទៅដល់តំណែងគណៈបញ្ញាមួយសំណួរទី1ហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរទៅដល់លោកពូភាគដែរមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេចសូមសួរថាតើលោកនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការបែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដូចជាការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យបានច្រើនហើយសំណួរទី2សួរទៅដល់បងមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសួរថានៅពេលដែលមានយុវជនចូលរួមច្រើនតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជននឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកគាត់ដែរទេហើយសម្រាប់សំណួរទី3សួរទៅដល់បងជីវ័នដែលមកពីគណៈបកខាង LDP សួរថាតើបងបានបង្រៀននិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់យុវជនអ្វីខ្លះហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះសម្រាប់យុវជនទាំងអស់គ្នាទាំងថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរចា៎អរគុណបងណាស់អរគុណមកពីសូមសម្រាប់ពរដល់និស្សិតទាំងអស់ហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះករុណាទាំងអស់អង្គហើយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងមកពីមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាសាមណសិស្សសាកលវិទ្យាល័យលំមីហើយក៏មកពីនេះក៏បានមានសំណួរពីរដែលត្រូវសាកសួរដើម្បីជាដំណោះស្រាយចំណុចទី1មកមើលឃើញថាយុវជនប្រៀបបានដូចជាសម្ោតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសម្ោតទាំងអស់រកស្ករអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងស្មារតីដើម្បីយុវជនអញ្ចឹងអាសួរថាបានមេក្រូស្រ័យទៅចង់ភ្លេចសំណួរបងសំណួរសួរថាតើយើងមានកត្តាយ៉ាងដូចមួយតិចដើម្បីឲ្យយុវជននឹងមានមូលដ្ឋានឈរច្បាស់លាស់ពីព្រោះអាត្មាគិតមើលឲ្យស្ដាប់មិញគិតថាគ្រប់គណៈបកនីមួយគាត់និយាយពីសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ដើម្បីឲ្យមានការជឿបើនិយាយពីនារីវិញគេថាជឿខ្ញុំទៅពីព្រោះខ្ញុំបង្ហាញពីសម្រស់របស់ខ្ញុំឲ្យឃើញអញ្ចឹងនេះអាអ្នកជឿនេះពីគាត់ពួកគាត់បបាទៅនឹងឈរលើមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យវាថាយើងធ្វើទៅគឺនឹងបានភាពច្បាស់លាស់មកវិញពិតប្រាកដមកវិញអញ្ចឹងណាតែថ្មអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះថាអត់ដែលបានកាន់និយាយមីក្រូអញ្ចឹងតែអារម្មណ៍ភ័យវាបាត់សំណួរបងអរគុណចឹងតើតាលោកគីមកសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនឈរទេបាទឬតែឈរបាទគួយតែបងតែបាទខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវេទិកាថ្ងៃនេះហើយតកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅថ្នាក់រដ្ឋជាតិគឺជារឿងសំខាន់ហើយយើងក៏ឃើញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតកតងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងខ្វះការលើកទឹកចិត្តហើយដូចលោកវិក្កាមបានធ្វើបទបង្ហាញតកតងទៅនឹងអធិពលរបស់យុវជនទៅលើសង្គមនយោបាយផងដែរយើងឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើននឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រូវហើយបទពិសោធន៍នយោបាយចាប់ពីឆ្នាំ1993មកក្រោយពីចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកនេះគឺថាបទពិសោធន៍នយោបាយជាច្រើនបានដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយជាចប់ជាហើយអ្វីដែលទៅនឹងគ្នាទៀតនោះគឺបន្ទាន់មានឃើញគណៈបកនយោបាយណាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្រាប់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមរបស់គណៈបកខ្លួនយើងឃើញមានច្បាស់តិចប៉ុន្តែគ្មានការចងចំពោះនយោបាយណាមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងជាការទទួលសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបង្កើតគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់កូតាយុវជនទាំងនោះហើយលំដាប់នៃមានពុះគួរតែមានយុវជនប្រមាណភាគរយខ្ញុំជឿថាគណៈបកនយោបាយនីមួយគួរតែធ្វើគោលនយោបាយបែបនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជាចំហដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហ
ហើយខ្ញុំមានសំណួរ4សំណួរទី1ជាសំណួរជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយ2 3 4ជូនចំពោះទៅគណៈបកនីមួយៗទាំងអស់សំណួរទី1សួរថាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តដល់ពេលមួយដែលចុះបញ្ជីបេក្ខភាពគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់តើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះមានការចងក្រងបញ្ជីដែលត្រៀមដាក់ឧបករណ៍យោបល់នោះតើមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាមានយុវជនប្រមាណ100នៃចំនួនប្រមាណនៃចំនួនជាក់លាក់ណាមួយបានឈរជាបេក្ខភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017បើសូមបើមានជួយបញ្ជាក់ផងដែរថាមានប្រមាណហើយជាពិសេសនៅលើទី1នោះមានប្រមាណ%បាទហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់ជូនទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចតំណាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសំណួរសួរថាតើអ្នកនយោបាយគូផ្ដល់ភាពជឿជាក់កម្រិតណាដើម្បីឲ្យយុវជននឹងទទួលបានឱកាសទូលំទូលាយនិងមានភាពជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងដឹងថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺជាគណៈបកមួយចាស់សាជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយគណៈបកមកថ្ងៃនេះហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេទៀតទាំងការបែកបាក់ទាំងបទពិសោធន៍ទាំងផ្សេងតាំងពីគណៈបកមួយដែលកាន់អំណាចរហូតដល់គណៈបកបច្ចុប្បន្នមានអាសនៈនៅក្នុងសភាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈបកហ៊ុនប៉ិចនឹងតបការជឿជាក់បែបណាដើម្បីជំរុញចិត្តជំរុញបាទសំណួរទី3ខ្ញុំចង់សួរទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសួរថាតើបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានคล้ายទៅជាបញ្ហាប្រឈមកម្រិតណាក្នុងការផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយបាទហើយសំណួរចុងក្រោយគឺខ្ញុំជូនទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសំណួរសួរថាតើអិរិយាបថរបស់អ្នកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយវាមានភាពផ្ដល់ឥទ្ធិពលយ៉ាងណាក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនលើវិស័យនយោបាយជាពិសេសដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកនយោបាយកំពុងនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះគឺជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនជាពិសេសយុវជនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យផ្សារភ្ជាប់បន្តិចខ្ញុំលើកបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងបើយើងនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាបតៃគឺជាគណៈបកមួយដែលមានដែលប្រឈមជាងគេបន្តិចចាត់ដល់ការរិះគន់ទៅលើអេរិយាបថនយោបាយអញ្ចឹងនេះបានជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកធ្វើការបកស្រាយរបស់អរគុណច្រើនបាទធ្វើអីក៏ស្រួលជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពប្រជាជនទាំង6ព្រះអង្គហើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងទីនេះបន្តហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅបងតំណាងគណៈបកដែលបានចូលរួមនៅទីនេះតើគណៈបករបស់បងបានបង្កើតគោលនយោបាយការងារសម្រាប់យុវជនហើយឬនៅតើបងមានគោលបំណងបង្កើតដែរឬទេបាទសូមអរគុណអរគុណអញ្ចឹងពីបងមានមិនយើងដើម្បីនឹងទទួលបានសំណួរហើយអញ្ចឹងសូមចាប់តាំងពីលោកដារិនមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំឆ្លើយតាមលំដាប់សំណួរទី1បងប្អូនស្រីពី IUPP សួរមកខ្ញុំជាតំណាងថាតើមានតើយុវជនតើគោលនយោបាយគណៈបកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលឈ្មោះដែរឬទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខភាពអស់ហើយយើងនឹងធ្វើសម្មាជនៅថ្ងៃ2ពីពួកគេបង្ខំឲ្យធ្វើឲ្យទាន់ដើម្បីបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទាំងអស់នៅថ្ងៃ3ឲ្យទៅដល់គូជបពីព្រោះទោះបីច្បាប់មិនទាន់ច្បាស់លាស់ដល់ក៏គេថាត្រូវតែមានប្រធានសញ្ញេបានគេទទួលឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការប្រញាប់បំផុតគោលបំណងគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការតែងតាំងជ្រើសរើសមេឃុំយើងមានរៀបចំជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងជ្រើសរើសឲ្យឃុំនីមួយៗឬគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ដែលមានតំណាងមកពីគ្រប់ភូមិគាត់បង្កើតគ្នាជ្រើសរើសមើលគូផ្គងមើលថាតើបេក្ខជនណាសមឈរលេខរៀងទីប្រមាណក្នុងករណីដែលគាត់អត់សមស្រួលគឺយើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការដែលចូលរួមពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ស្រុក
ទៅចុះដល់ទីកន្លែងគាត់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការឈរឈ្មោះបេក្ខជនហ្នឹងយើងនឹងស្ដាប់ហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដោយគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហើយគណៈបក្សសំរងស៊ីមានប្រវត្តិពីគណៈបក្សជាតិខ្មែរហើយក៏ដូចជាបន្តពីគណៈបក្សហ្វុំសំពេចចំណែកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏មានប្រវត្តិតមកពីគណៈបក្សលោកតាសុខសាន BLDP តាំងពីមុនមកហើយអញ្ចឹងរាល់គណៈបក្សសិទ្ធិតែមានប្រវត្តិអញ្ចឹងជាពិសេសចុងក្រោយយើងពិនិត្យមើលទៅស្ថាប័នចុងក្រោយយើងមានកៅអីតែមួយតែមនុស្ស3នាក់ខ្ញុំគិតថាយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយណាកៅអីមេគុំតែមួយទេប៉ុន្តែយើងមានតំណាងមកពីសង្គ្រោះជាតិតំណាងមកពីសិទ្ធិមនុស្សតំណាងមកពីគណៈបក្សសំស៊ីនេះគឺជា challenge នេះគឺជាការប្រឈមមុខបំផុតហើយយើងដឹងថាកម្រិតការយល់ដឹងទៅមូលដ្ឋានតើគាត់មានកម្រិតណាតើគាត់យល់ដឹងតើគាត់បោះឆ្នោតឬក៏លើកនរណាម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើមេរបស់គាត់តែគាត់បែកសំអាងទៅលើចំណេះដឹងឬក៏សំអាងទៅលើការស្គាល់គ្នាឬក៏សំអាងទៅលើការទិញដូរទឹកចិត្តហើយស៊ីបាត់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងដែលយើងត្រូវដឹងរបស់នេះហើយបញ្ហាមួយទៀតដូចខ្ញុំចុះស្រាវជ្រាវផ្នែកវិមជ្ឈការសព្វវិមជ្ឈការតាមភូមិគុកមេគុំខ្លះគាត់រៀនអក្ខរកម្មទៅថ្នាក់ទី3នេះអក្ខរកម្មថ្នាក់ទី3ហ្នឹងគាត់តែចេះអានអីទីទួចទេការគិតការអីគាត់អត់មានប៉ុន្តែសួរថានរណាទៅចូលជំនួសគាត់ការវិគេដេញបាញ់គាត់អត់មានទេណាតាំងពីឆ្នាំ90ជាងមកចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមចឹងហើយបានដំណាក់កាលទូកងទី1ទី2ហើយគាត់មិនបើគាត់ក្នុងការដែលមិនស្រួលស្រួលយើងនឹងចុះដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនឹងមកបោះតែខ្ញុំសូមជំរាបភូមិខ្លះអាចបោះបានដែរជីប្រអត់ហ៊ានមកទេអញ្ចឹងមានអ្នកដែលក្លាហានហ៊ាននឹងបានមកបោះបានអញ្ចឹងយើងជាទូទៅ10-15%ទូទាំងប្រទេសយើងមានការបោះឆ្នោតហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់អានដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយគាត់អានគាត់បត់ពិសោធន៍គាត់ឲ្យគាត់មកចូលលេខ2របស់បងគាត់ថាត្រូវចូលលេខ1ចុងក្រោយគាត់មានបញ្ហាខ្លះគាត់ចង់ឲ្យបោះឆ្នោតតែដល់ពេលជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាត់ធ្លាក់អត់ជាប់នឹងលេខផងក៏មានដែរអានេះបទសោតជាក់ស្ដែងណាអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមដែលបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងតាមទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្នុងគោលនយោបាយដាក់បេក្ខភាពទី1យើងត្រូវគិតពីគេហៅថាត្រឹមត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌកំណត់ឲ្យកោជបអញ្ចឹងរាល់បេក្ខភាពទាំងអស់ត្រូវមានអាយុប្រកបប៉ុណ្ណេះត្រូវអត់ជាប់អីចេះត្រូវមានការលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបនឹងការតម្រូវកោជបទី2គាត់ត្រូវតែជាមនុស្សមានក្រមសីលធម៌ល្អមានចំណេះដឹងហើយជាជនសកម្មរួមចម្លែកក្នុងសង្គមក៏ដូចក្នុងបកនយោបាយហើយទី3លក្ខខណ្ឌសំខាន់ចុងក្រោយគឺជាយុវជននិងយុវនារីយើងជំរុញឲ្យយុវជនមកច្រើនហើយបងប្អូននឹងឃើញបេក្ខភាពយុវជននៅក្នុងថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីយើងធ្វើសមាជថ្ងៃទី2កំណត់ហើយយើងនឹងជួបឲ្យតាមយើងដឹងព័ត៌មានក្រៅពីការយើងតែជាមានចន្លោះពី20ទៅ30% នៃយុវជនចឹងនេះគឺជាការបើកទូលាយក្នុងការឲ្យយុវជនបញ្ចូលប៉ុន្តែនិយាយមែនទៅតាក់ទងនឹងប្រាក់ខែគឺជាកត្តាចម្បងការស្រាវជ្រាវរកឃើញច្រើនណាស់សួរថាមុនឆ្នាំ2013បងប្អូនបងមានដឹងប្រាក់ខែមេគុំប្រមាណទេ 15,000 រៀល 15,000 រៀលយកទៅស្អីមេគុំសួរខ្លួនឯងទៅតែនឹងបាច់ឆ្ងល់ឯមេគុំថាគាត់មានឡានមានវិឡានឹងដឹងថាលុយមកពីណាទេយើងតស៊ូមតិខ្លាំងណាស់បើសង្គ្រោះជាតិមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នាំ55ទៅអីទេប្រហែលជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013មកឆ្នាំ2017រាល់ថ្ងៃនេះប្រាក់ខែឡើងចន្លោះពី 15,000 មក 78,000 ថ្ងៃប្រាក់ខែមេគុំជិត$200ឡើងលឿនមែនទែនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយលើគេប្រកាសថា2018នឹងឡើង2010ជិតបោះឆ្នោតហើយឡើងដល់1លានជាងទៀតអានេះសួរថាមកពីកណ្ដាលអីធ្វើនយោបាយយើងត្រូវដឹងបើសិនជាសម្លេងគ្រប់គ្រងមិនខ្លាំងទេតែគូមួយទៀតក៏អត់ព្រមធ្វើឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីគេហៅថាក្នុងភាសាយូរថា leverage ភាសាអង់គ្លេសមានថាតែយើងមានអំណាចអីទៅនិយាយមួយគេយើងយកស្អីទៅដាក់កៅអីអង្គុយចរចាមួយគេគឺយើងយកកៅអីពីវិជារៀនផ្ដល់ហើយយើងចរចាបានប៉ុណ្ណាយើងដឹងស្រាប់ការចរចាមិនស្រួលទេគេដាំបាយឆ្អិនហើយគេយកស៊ីតែឯងស្រាប់ចិត្តរាប់ឆ្នាំហើយតែយើងទៅសុំចែកគេពាក់កណ្ដាលយើងគិតមើលអានេះគឺយើងតស៊ូមតិខ្លាំងហើយយើងមានបញ្ហាប្រឈមតែតើសំណួរទី2ព្រះអង្គសួរថា
កតាយ៉ាងដូចនេះដើម្បីយុវជនមានមូលដ្ឋានចូលយ៉ាងពិតប្រាកដនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតតាំងពីយូរមកហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះបីគ្មានលុយក៏ដោយយើងបើកស្នាក់ការគ្រប់ខេត្តក្រុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនហើយការចូលរួមមកបណ្ដុះបណ្ដាលយើងអត់តម្រូវឲ្យយុវជននឹងត្រូវចូលបាក់យើងទេត្រូវសញ្ញេជាបែបប្រភេទយើងអត់មានទេយុវជនត្រូវចូលរួមរៀនស្ម័គ្រចិត្តមានគ្រូស្ម័គ្រចិត្តកន្លែងខ្លះក៏មានគ្រូស្ម័គ្រចិត្តកន្លែងខ្លះក៏អត់មានទៅកន្លែងខ្លះគ្រូមកពេញស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ចុះទៅជួយបរៀនកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសច្បាប់concept ខ្លះតាក់ទងនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិយើងបង្រៀនអានឹងជា tool គេហៅថាជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់គាត់តស៊ូមតិសម្រាប់គាត់ស្វែងយល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់យើងត្រូវចាប់ពីចំណុចហ្នឹងយើងដឹងថាយុវជនយើងឆ្លងការបទច្រើនប្រព័ន្ធអប់រំយើងមិនសូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពមកខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកណាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលសាលាទៅចប់វិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យគេដឹងសភាគេណាគេប្រធានគេដឹងថាយុរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការងារអីខ្លះគេដឹងថាស្ថាប័នណាធ្វើអីស្រួលយើងអ្នកខ្លះចប់មហាវិទ្យាល័យមិនដើរមកពីនឹករដ្ឋសភានឹងមុខមិនក៏អាហ្នឹងនិយាយចំដល់យើងមិនទោះគាត់តែយើងគិតពីស្ថាប័នរចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្គមអញ្ចឹងនេះគឺជាគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើគឺយើងព្យាយាមធនធានអ្វីដែលយើងមានគឺយើងបង្កើតមកចាត់ទុលបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងសំណួរបងអូនថាតើបរិយាកាសនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចបងទៅស្រាប់ហើយអ្នកដែលមកពីគណៈបកឆ្នាំត្រូវប្រយ័ត្ននិយាយទីបំផុតសូមបែរនិយាយក្នុងទូរស័ព្ទក៏គេទៅថតដែរអញ្ចឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគេហៅថាtrap មិនតែច្រើនដោយសារយុវជនគាត់ខឹងគាត់ឆាគាត់និយាយច្រឡំតែជេរលំបាក់គុកច្រឡំតែនិយាយថាមានអីបដិវត្តពោបើទោះបីគាត់អត់មានតិហ៊ានអត់មានកាយកម្លាំងអត់មាននិយាយពីកន្សឹកច្បាប់ហ្នឹងមិនអាចយកគាត់ទៅកាត់ទោសបានទេបើគាត់តែគិតតែចង់សម្លាប់អ្នកនេះម្នាក់ច្បាប់អាចកាត់ទោសបានអត់បើគាត់អត់ចេញជាសកម្មភាពអញ្ចឹងមានអី18ខែទៅហើយសួរថាតបានមិនអានេះយើងត្រូវដឹងតែយើងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងចំណុចចុងក្រោយតើគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកសង្គមបានបង្កើតគោលនយោបាយការងារដល់យុវជនឬអត់យើងគិតគូរខ្លាំងណាស់យើងកំពុងតែតស៊ូមតិជាពិសេសយើងចង់បង្កើតឲ្យមានការហាត់ការគោលនយោបាយហាត់ការតែពិតគោលនយោបាយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថា platform we copy public policy platform មានគោលនយោបាយរួមគោលនយោបាយរួមគេផ្ដោតសំខាន់ចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកទៅធ្វើ policy យើងទាញពីគោលនយោបាយរួមមួយយកមកចែកជាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឆ្លើយតបមាន goal មានទិសដៅមានចំណុចបោះវែងច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងអានេះជាគោលនយោបាយរួមយើងចង់ឲ្យមានការប្រកបឧបត្ថម្ភប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រៀនសូត្រដល់យុវជនដោយប្រទេសផ្សេងៗគាត់ធ្វើបាច់ទៅណាថៃក៏មានដែរយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍ឃុំសង្កាត់យើងមកថៃទទួលថវិកាប្រមាណបងប្អូនមានដឹងទេនៅថៃគេទទួល2លានយើងបានច្រើនណាស់80ទៅ90លានប៉ុន្តែ90លានរៀលនៅថៃ$1ក្នុងភូមិតែគាត់នៅលេខកស៊ូពេញខ្នល់ដល់សុកសេហើយស្រុកយើងនេះ90លានធ្វើច្រើនបាន100ម៉ែត្រទេក្នុងមួយឆ្នាំផ្លូវអញ្ចឹងថាអាលឿនអស់ហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយសង្គមជាតិក្រៅផ្លូវការនេះយើងអត់ទាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់យើងចង់តស៊ូមតិបានរហូតដល់$50លានសិនទៅតាមភូមិមួយស្រួលភូមិនេះគាត់យកមកចាត់ចែងគាត់បង្កើតកម្មវិធីគាត់បង្កើត project ពាក់កាយគាត់តែមិនតែគាត់ជួលមនុស្សក្នុង project មួយអនុវត្តមួយឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងគាត់អាចប្រមូលធនធានយុវជនចប់បញ្ញាបត្រចប់អនុប្រតិឬចប់បណ្ឌិតគាត់ទៅធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍផ្ទាល់នៅភូមិគុកអញ្ចឹងយើងចង់មានកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលជួយទៅលើយុវជនដែលបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាថវិកាជាតិអញ្ចឹងសូមយុវជនរបស់គ្នាត្រូវដឹងថាយើងមានគោលនយោបាយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាដោយយើងមិនឈ្នះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទេយើងធ្វើអត់បានទេនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណចា៎លោកគ្រូតែមានសំណួរណាដែលលោកគាត់អត់បានឆ្លើយចាំលើកដៃណាអ្នកដែលសួរនេះអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជីវ័នឆ្លើយសំណួរអ្នកចូលរួមរបស់យើងសូមសង្ខេបឲ្យសូម5នាទីបានទេដោយសារយើងចង់បានប្រជុំទៀតណាអរគុណ
ទីមួយបងខ្ញុំអត់យល់ថាព្រោះនេះការឈ្មោះសូមជាក់ស្ដែង ចំណែកដល់អាជនគាត់យកពីការចូលឈ្មោះមួយអត់ឆ្នោតណាព្រោះយុវជនភាគច្រើនគាត់អត់យល់ថាពេលដែលចូលឈ្មោះហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនខ្វះទេអញ្ចឹងទៅសួរថាគណៈបកខាង LDP ហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការបានណាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់គុំសង្កាត់ តែទៅសំណួរហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាការងាររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធ3ប្រទេស10ឆ្នាំហើយពេលបងស្រីទៅសួរថាគណៈបកសម្ព័ន្ធធ្វើអីគឺជាមិនដឹងបងនៅកលៀនណានៃសង្គមនេះទេអត់យល់ព្រោះអីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាផ្នែកមកលើគោលក្នុង3ទីមួយចំណេះដឹងតែទៅជាតៃកិច្ចបដិបត្តិរបស់សារផលសង្គមយើងនិយាយតាមទីទូទីរបស់ជារដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមដើម្បីជាតៃសំឡេងប្រមុខក្រុមឡើង 3-4 ពាន់ម៉ោងហើយបងថាអត់ដឹងថាធ្វើអីដើម្បីជំរុញបងឲ្យយើងមិនមែនដូចថាចំណាប់អារម្មណ៍ពូខាងវិទ្យាល័យគាត់ថាគណៈបកនយោបាយអត់ទៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតលេចមកអស់ដាក់ទូយុវជនចូលគណៈបកសម្ព័ន្ធអត់ចឹងទេគឺថា10ឆ្នាំថ្ងៃយប់ថ្ងៃពីណាគេញាក់យប់នឹងដេកអត់លក់ share Facebook ទៀតបងមើលតការងារ Facebook ទៅគណៈបកតែខ្លាំងគេហើយផ្សាយតាមវិទ្យុជាង30ម៉ោងថ្ងៃឥឡូវនេះ ឧបករណ៍យើងក៏ទំនើបធ្វើវីដេអូឲ្យស្អាតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលទៀតគឺយើងជម្រាបទៅលើដល់សំខាន់លើការអប់រំនឹងមកហើយ10ឆ្នាំហើយដល់ពេលបងសួររឿងធ្វើអីគេខ្ញុំដឹងប្រាប់ថាមិនដែរ10ឆ្នាំហើយបងហ្នឹងបងជាអ្នកខ្វល់នយោបាយហ្នឹងណាបងចូលរួមប្រជុំនេះជុំនោះលេខអត់ដឹងថាបកស្ព័ន្ធជាស្អីស្អីបងហើយចូលទម្រាំប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នករួមចាត់មិនគេហៅថាមិនងងហ្នឹងអត់ដឹងអីសោះហ្មងព្រោះយើងធ្វើរងថ្ងៃយើងចាំតែស្រែកកោកធ្វើនេះកោកដូចបងក៏ល្បីដែរគណៈបកស្ព័ន្ធជាតិតៃគឺអីយ៉ាងអត់គឺថាជេរហ្មងនិយាយថាគឺជេរហ្មងតែវាមានហេតុដែលនាំឲ្យជេរដែរណាអាមុខមកឆ្កឹះឆ្កៀលនិយាយទៅសភាពឯងតែចាត់ឆ្កឹះរហូតចាក់រកគេរហូតពើអក្រក់ណាគណៈបកជាតិតៃជេរគណៈបកជាតិតៃជាផ្សេងមកពង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះជេរចំពោះបុគ្គលដែលគូជេរខ្មែរយើងពីណាអត់ទេអាខ្លះសឹងថាមនុស្សបាក់សាភូមិអត់នាំគ្នាកំតិចទេតែគណៈបកប្រជាជនជំរុញមនុស្សថាដែរអាអត់ប្រយោជន៍ចឹងអាពីលីអាវ៉ាសាយចឹងមានតែស្រីផឹកតែស្រាចឹងអាហ្នឹងជេរវាទៅមិនខុសទេមិនត្រូវទេខ្មែរយើងពីណាអត់ចេះជេរទេបានគណៈបកប្រជាជនតែតែបង្រៀនបានចេះជេរព្រោះយើងអត់ដឹងមនុស្សដែលគួរជេរអាមនុស្សដែលមនុស្សដែលខ្វះជាតិមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ធ្វើតែការងារប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនសោះណាយើងអត់ដល់ពេលគេមកជេរថាអារឿងដែលគេអត់ជួយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារស្រាប់តែទៅជាស្ដាប់បាត់ហើយយើងទៅតែជេរគាត់ស្ដាប់ជាតិចឹងឃើញទេអត់ចេះជេរទេនៅទី1តើតើនឹងការបង្រៀនរបស់យុវជនយើងធ្វើការ10ឆ្នាំទៅអ្នកដែលយល់ថាទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមធ្វើអីខ្លះដល់ពេលធ្វើរបស់ខ្លួនដល់ពេលដល់ការធ្វើឈ្មោះយើងគឺគ្មានដាក់យើងលើយើងមានគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវបងប្អូនយើងមានក្រុមការងារខេត្តប្រជុំការងារស្រុកយើងមានវេទិកាព្រោះថាប្រជុំគ្នាថាអ្នកណាដែលបញ្យល់ផ្នែកបច្ចេកទេសអាចសួរបានថាឥឡូវយើងចាប់ពីយុគនេះដល់យុគនេះអ្នកដែលត្រូវឆ្លើយឈ្មោះថាការងារបច្ចេកទេសដូចជាមិនមានជាគោលនយោបាយអីទេយើងគាត់ជាការងារបច្ចេកទេសថាឥឡូវអ្នកដែលបញ្យល់ថាឥឡូវអ្នកដែលឆ្លើយឈ្មោះនឹងអ្នកដែលជារដ្ឋភូមិផ្សេងអាចបញ្យល់ឈ្មោះនឹងបានអត់អាចឆ្លើយបានអត់រឿងបច្ចេកទេសចឹងយើងមានក្រុមការងារយើងតាមខេត្តតាមស្រុកហើយយើងប្រជុំតាមស្រុកមួយគឺមានការពលថាវល់មិនដឹងអ្នកដែលយល់ចង់ណាយល់មកចូលមកជួយចាក់មីក្រូហើយពិភាក្សាគ្នាថាធ្វើមិនដល់ពេលគុំបានបងមិនតាមដានដែរបងមិនដឹងព្រោះប្រហែលខែគឺមិនមានញឹកមែនទេឲ្យការងារយើងគឺមិនមានញឹកដល់ហ្មងគាត់មិនមែនមានញឹកតែនៅមូលដ្ឋានណាចាក់ទៅសុខ30ម៉ោងហើយគេថា Facebook ប្រមុខក្រុមរបស់ LP live មក K 2K មើលតែបងអត់ដឹងនៅតាណាទេបានអត់ដឹងឥឡូវសួរទី2បងសួរបងប្រុសណាសួរថាកតាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់យល់សំណួរបងខ្ញុំតាមទាន់ដែរតែខ្ញុំអត់យល់ថាបងចង់បានអីដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយទៅឲ្យចំសំណួរទី2ប្រសាទព្រះអង្គសួរថាកតាបាទចង់និយាយថារោគគណៈបកមួយព្រីបានទៅស្រីស្អាតចឹងមានន័យថាអូពីលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យវាទៅស្អាតខ្លួនហើយចឹងមកចង់សួរថាយុវជនព្រីបានដូចជាស្រមោលចឹងហើយ
ร่วมสกอร์เหรอ คณะบ้านเตรียมโดยจีสกอร์สำนักจะเลิกโกลการฉบับหลวงอาตมาสุดาตาตาให้นำไปเอายุบจนนั้นกวดเมียนจุ่นนึงก็เรื่องมูลค่านะครับ cái này giờ sum núi chạy tiện tương là score về miền phê đây nè sum máu class score trôn chân score bự nào class sum máu class trôn chân score 600chẳng hạn chú bị chôn này cho bị chọn to luôn trong ban tận này nhưng chú đã sống đó từng là hoạt động cái nặng bắt tay cái ai chắc chân chú chôn nào trong ban sở đó trong ban lối từ hàng là từ hỏi chú bị chôn nào trong ban xây riêng nó đo lôi nó còn chỉ lấy từ nó chân hỏi cái nặng bắt mũi tiên cho máu đây chưa mò ông cái bao giờ đây cho máu cứ ra mà bên á đây cái lâu rồi đây cái lâu rồi đây là dù chôn nó nào đông hai mươi tới nó công dương chứ sao màu những chỗ chất con phê nát tới tam phê nó tới hỏi cô vô bài con nạp bạc muối mưa tới nạp bạc chi chôn rồi nạp bạc con chiếc rồi nạp bạc quan rồi nạp bạc hồng bạch rồi dương mưa cô vô bài mưa còn kia tới hỏi mưa bị tạt cho đâm chặt đi của mốc là hôm đó này còn trồ cứ rút sai của mũi sai cao nhá rút bằng con kít sai cao cái đâm xe đấy á rút kít sai cao chẳng thế mê mạch tăng cái đá máu câu chân chân hay đòi về nạp bạc quá cái chân mưa một phê chân cứ tha on sự máu để cho chất score này cứ tơ score tơ bạc này tơ score chân cho chất score nó về tơ score nào thế trong bàn thì score sẽ là nó mới luôn tay chân thế ai mà tiêu tiêu cái thằng cao luôn luôn quay score luôn đọc luôn bạc ca là mấy cho chia từ muốn ai mà kết thoát thà cua tơ xua chứ lớp tiêu dương bài hạ cho cao luôn quay mất đâu bây giờ tiêu dương ghi từ rót chia rót đang sọc ngọt liền ai này em cũng trốn ở trong môn quả sóng nó xu côn cho bay đặt bắn nát đây này mình côn cho ai lưng chất quả sóng này rồi bên nhận chôn cao lên yu cao côn cho bay bay ra cho bò sao ta côn cho bài rồi bên bài ngơ như nào làm giàu như xong rồi tiền cái thằng xe nó thuốc ra một toàn đặt vào thơm tới à bay ra một toàn là liền đôi dương chứ sài này là chọn nằm ta lên gì rồi chọn bạn phu kia đi giúp đấy chẳng á bàn tay này khác cô nói không đi cho bạn là sao cho bạn làm sao tay dưới ngon đấy dưới cho bạn là cả con trơn nữa cho cả con trơn đất phía đôi dương lại đấy á nhưng trong chung kia khương trở cứ là ô tô này tạm chắc đó bên đây gì lúc mà chọn ta lên cái video mà bay thái mà đấy ca dương ao thì chưa có lo vô thì tập chân còn dưới con trơn đất còn dưới ăn lắc náo với ai đó à luôn mà chơi không có luôn khăn như dương đó luôn mà xu ra ca cũng nhưng thương mà chơi bạn này thà như lúc scan chưa như cả thư môn còn tiền lấy số thì 7 cô cho bài dùng chân đúng trong sao đấy là bạn quan chơi tại thuộc cô cho bài quan chơi na đấy cứ thang cô cho bài cho to cho bài chủ lưng một bài hàng tiền vấn đề dương ăn cái tiền rồi miền mà nước bạn trong này cài bạn trong đây thương mà nước dương co xa sự cung đi từ rồi miền này thang ao chưa rồi mà cái này liên tiếp kiểm tra đôi bạn nhung vậy mấy hai sự anh cho cả một lần mấy nhá mình cô cho bài dùng chuột tiền ta châu lúc cái từ lương chia có cái gì họ miền trời na từng vò này để buồn nghe thưa họ cái trong đó cái buồn phía rơi dùng chuột chơi mua mà nó phía cứ dương công tay của mình như cái sao bàn của mồ bàn nói bàn tay viên trà là sao trong cái bao nhiêu viên trà thì dùng chuột tại bờ lúc đam lên riêng lấy Olympic cứ cái nào bạn phía thì cứ quan nó sống còn mồ không như thế này thì nào cái pro chơi lấy vậy là luôn nghe đó luôn hải chơi đấy chắc bà dùng chuột gặp nó chơi tới hỏi là nó cao rất thuận thiên là không khung muối không vốn giữ bạn vậy là cao chưa hơn chú lòng tay đi tích thành này vô là đi thi mẹ vô là đi mẹ là kiếm chi của luôn này nghiệt thật là xa nét là vô là nét là đi thi con vô đấy bao xa con thật đấy là khác cho lên thật không ăn thêm chi của luôn gì nào rơi quan thơm đi không á cùng kết rơi của cô hỏi nạp ba nam đây nạp ba quan kết hãy trôn ta club hãy lên cái slide on điện thoại nó chơi mùi bán này ôn hãy dùng chôn nam đó cho nó chơi này phía trên cũng có kia không phun nó trở nên một của cô nó mạnh đôi cừu chứ á cừu trong mạnh tao con chơi chui rồi thằng cừu sa cha scout sẽ lại con chơi chui sơ cũng đi sơ mình chơi về của viên xây cùi mà thằng cừu làm tới từng cùi mưa đã cừu kia chặt chẽ thì được đấy như là xây chì ăn tham tiêu chì cừu thì hai đứa cô lên đó ở nhà vậy đã chứ lấy nó đi ra em chào bao nhiêu bài trong bóng rồi bóng vậy em giả mặt vô bài thà nạp bạc quan là bây giờ tới như này
ចេញចាំបងអាចបញ្ចប់ខ្លាំងថាមិនថាអត់ត្រូវបងឯមិនឬក៏ជេរខ្លាំងពេកអីមិនអបជាទស្សនៈបងជាទស្សនៈដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីក្នុងសង្គមតែខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងនិយាយចំតែម្ដងវាជារួមទី1គឺបងដឹងខ្លួនដែរបងលើកបងលើកពាក្យជេរណាមួយស្ថានភាពណាមួយមកដាក់លើតុជាក់ស្ដែងហើយយើងជេរផ្លូវឥឡូវដូចចំណុចដូចជាការប្រើអក្សររស់នៅក្នុងពាក្យអីដូចខ្ញុំដូចជាច្រើនខ្ញុំអត់ចេះឥឡូវលើកតែមួយឯងច្រើនលើកតែមួយមកហើយយើងចេះថាជេរទៅពាក្យគេតែបងអាចលើកយកពាក្យណាមួយមកប្រើបានតែប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំជឿបងដឹងក្នុងបងលើកពាក្យមួយព្រោះបើយើងអត់ទៅជេរគេអត់ចង់ចេះស្ដែងយើងមិនដឹងត្រូវខុសឥឡូវខ្ញុំពាក្យ100ពាក្យឥឡូវបងបញ្យល់បានណាក៏បានខ្ញុំសម្ដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សររស់នៅវេទិកាសាធារណៈដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងយកពាក្យនឹងទៅប្រើបន្តទៀតហើយខ្ញុំស្ដាប់បានមានពាក្យថាគោលការណ៍របស់គណៈបកគឺមានសិលធម៌ក្នុងហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហាក់ប្រើសុចរិតភាពគឺជាអីយ៉ាវត្តយើងបានរបស់យើងមានន័យថាសិលធម៌ពុំជាមួយនឹងបញ្ញាពុំមួយកាច់ប្រពុតហៅកាច់សិលធម៌ពុំមួយកាច់សិលធម៌គឺចិត្តឲ្យធំអត់ចេះប្រឡំណាអត់ចេះឆ្កឹះស្គៀមណាតែឃើញមិនថាចិត្តតែកាច់ខ្លះគឺថាអបគូលនេះសំនឹងជេរដែរតែជេរទៅវាខូចការចឹងជេរប្រហែល30ផ្សេងណាកាច់រឿងណាអាចយើងគិតថាទោះបីអាចទៅយ៉ាងនេះគ្មានស្អីទេតិចផឹកបងប្អូនណាបងចឹងខ្ញុំឲ្យបងលើកពាក្យមកថាខ្ញុំជេរឧទាហរណ៍ថាជេរឥឡូវខ្ញុំលើកមកពាក្យអាឈាមឆ្កែដូចចឹងណាឥឡូវក្នុងស្ថានភាពណាដែលពួកខ្ញុំលើកពាក្យហ្នឹងបងលេងអញ្ចឹងខ្ញុំមកអង្គុយខ្ញុំហៅបងប្អូនចឹងទាំងអស់គ្នាអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនបើមើលក្នុង comment ណាបងប្អូនតាមដានឲ្យរឿងណាស់តែបងប្អូនមកចុចមើលទីរ៉ាជាឈាមឆ្កែទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនមិន scroll ពីលើថារឿងហ្នឹងអាមិនបានជាជេរមកឆ្កឹះស្គៀលស្អីជួនកាលនិយាយរឿងគេហៅថាអត់ហេតុផលហ្មងនិយាយសតារានៅស៊ីព្រៀមចឹងគឺគាត់និយាយថាខំវាសនានៅស្រុកខ្មែរគាត់អីប៉ុន្តែយើងដឹងចិត្តថាលោកសតារានឹងនិយាយចំប៉ះលោកខំវាសនាហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាប់ចុចទៅលើឃើញរឿងខូចទេវាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាមួយកន្លែងឃើញកន្លែងឃើញសំយើងជេរយើងតាមដានរឿងអរឿងច្រើនមកយើងដឹងថាប្រគល់នឹងគួរឲ្យសំជេរណារឿងច្រើនទៀតដែលយើងគួរឲ្យសំជេរហើយបងចង់លើកឲ្យកាត់តែ specific ទៀតបងលើកមួយមកខ្ញុំបកស្រាយមួយហើយរឿងប្រគល់បានណារឿងប្រគល់បានណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចតើសកម្មភាពរបស់នេះផ្ដល់អធិពលបែបណាចំពោះយុវជនសូមឆ្លើយអធិពលល្អមែនទេពីព្រោះអីយើងចង់ប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាសង្គមយើងរីកនៅអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងណាសិលធម៌ប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនការឡើងណាថយចុះតែគណៈបកអីនាំសង្គមស៊ីវិលនាំគ្នាទៅអូនតែរឿងសិលធម៌សង្គមណាហាងជាពេញហ្នឹងណាស្រីស្រាលបាយពេញហ្នឹងណាណាទទួលស្គាល់ដែររឿងអីរឿងអំពើល្អជួយបាយគ្នាអំពើល្អអភិជាក្រិតបុគ្គលអភិជាក្រិតហ្នឹងអភិជាក្រិតខាងនេះបាក់ខាងនេះអាចនៅខាងណាដឹងមានអភិជាក្រិតហ្នឹងអំពើល្អអត់ជួយវាយទៅក្រៅទេតែអញ្ចឹងអំពើក្រៅជួយពង្រីកគ្នាតាក់ទៅក្រៅឯងតាក់ទៅផាក់ស៊ីតទៅពេលឆ្កឹះឆ្កៀលអាមួយឆ្កឹះឆ្កៀលយើងឃើញឆ្កឹះឆ្កៀលយើងជាជនអភិជាក្រិតយើងកុំទៅវាយអីគេមិនតែគេតែមិនមែនបន្តិចណាមិនមែនទស្សនៈណាវាមូលគេហ្មងវាមូលកាច់គេហ្មងដឹងថាគេល្អក៏វានៅតែមូលដែរអាហ្នឹងដែលយើងគួរវាយយូរវាបងឃើញណាបាក់ពាន់គេថាកុំបាក់វាអើយបាក់ទេពួកនេះខាងអត់ប្រឡែងបងប្អូនអត់និយាយទេប៉ុន្តែក្នុង Facebook សាកដឹងសាកនៅណាបាក់ពាន់ដឹងហើយពួកយើងវាយដល់រត់ហ្មងព្រោះអីយើងវាយពើក្រក់ហើយពើក្រក់នឹងពើក្រក់បងប្អូនលើករឿងមួយមកបងខ្ញុំបោះស្រាយអាសាថាបុគ្គលនឹងសោកបាយអត់ចាំថ្ងៃណាមួយបងលើករឿងច្បាស់មកលើកប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបោះស្រាយថាបុគ្គលនឹងសោកបាយអត់បងប្អូនមានសទ្ធាថាអូល្មើវាយទូលោកឡើងរងឡើងជើងអត់ដល់មិនសោកជេរមិនអត់សោកជេរមិនរឿងចឹងហើយយើងថាកុំវាយគេចឹងនិយាយវាយវាជាអធិពលដល់សង្គមអក្សរធម៌ពុទ្ធសាសនាតែចប់គឺយើងឆ្លៃពុទ្ធសាសនាណាហ៎ដល់ពេលគេវាយទៅតាមរឿងបុគ្គលអត់បានទេយើងចឹងសម្រាប់គណៈបកសង្គមជាតិតែអត់មានលឺលែងឲ្យឥឡូវចំណុចចុងក្រោយគោលនយោបាយការងារអានឹងតេតើសំណួរទី3គោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនចឹងអត់ទេបងដូចជាអត់មានគោលនយោបាយណាសម្រាប់ការងារគ្រឿងញៀនអប់រំយាយបាក់ថ្មីនេះអត់មានទេគឺយើងសេតតែគោលនយោបាយជាកន្លឹះទេបងប្អូនយល់ថា
ជាគោលនយោបាយដែលកសាងភាពជាម្ចាស់ឲ្យយើងវិញយើងកសាងសង្គមមួយដែលមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញសង្គមច្បាប់ខ្លួននៅក្រៅច្បាប់របស់គ្នាយើងមានភាពខែក្រែងជាម្ចាស់ដូចយើងម្ចាស់តោចាប់ចេតនាក៏បានដែរបើបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលស្ដាប់ហើយចូលធ្វើទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូននៅទីគោលនយោបាយការងារគោលនយោបាយចាស់ទៅធ្វើម៉េចគោលនយោបាយអាត្រែតគោលនយោបាយថាបងប្អូនចង់បានអំឡុងណាដូចមេគុណសួរមកអញ្ចឹងសម្បោចរត់ទៅបាក់ដែលមានស្កប្រភេទចង់ទៅហើយពួកយើងអត់ខ្វល់ទេបើជួយជាតិនឹងមិនបានណាអាលីទាំងអស់ទៅជាតិមិនមែនជាតិតែខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើអស់ហើយខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយបើបងប្អូនថាយើងជាគណៈបកនយោបាយយើងត្រូវដោះស្រាយអ្នកឯងដើរតាមអ្នកឯងយល់ឃើញពីដំណោះស្រាយផ្សេងខ្ញុំយល់ឃើញពីដំណោះស្រាយផ្សេងបកការតមូលមកអង្គការ challenge មកប្រធានគណៈបកជាមួយប្រធានគណៈបក challenge ពីគោលនយោបាយហេតុអីបានអ្នកមើលឃើញចិត្តហេតុអីបានអ្នកមើលឃើញចិត្ត challenge តែបងប្អូនកែមិនដឹងពីដៃឲ្យគណៈបកទាំងអស់ធ្វើដូចមេរីឧបមាទៅអូខេគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតែលើកឯងមកគេក្នុងការធ្វើ challenge ថាតាគោលនយោបាយរបស់យើងពិតជាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាសង្គមមែនទេអូខេសូមអរគុណ ចាអរគុណចាអញ្ចឹងបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកភៀកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមរបស់យើងចាសូមជួយហើយសូម5នាទីបានទេដោយសារយើងប្រហែលជាអាចបន្តបាន3សំណួរទៀតណាហើយយើងមានសិស្សបន្តដល់សូមឲ្យលោកភៀកក៏ឆ្លើយសិនចា អរគុណជាសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអូស្រីតើគណៈបកគុំសំពេចមានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនចូលឈ្មោះបានច្រើនបើយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកគុំសំពេចគឺយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាមគុំសង្កាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅតាមគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនគឺយើងបញ្យល់ពីបញ្ហានៅក្នុងគុំរបស់គាត់គុំអ្នកឯងមានបញ្ហាអីតើអ្នកឯងចង់ជួយគុំសង្កាត់របស់អ្នកឯងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់អ្នកឯងទេបាទអានោះគឺយើងបញ្យល់អំពីបញ្ហានៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់គាត់ឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហានៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់គាត់សិនបាទនៅពេលដែលគាត់យល់ពីបញ្ហានឹងហើយបានគាត់មកចូលរួមមួយយើងបាទអានោះគឺជាអយុទ្ធសាស្ត្រយើងអត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលទេគឺយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយបាទឃុំសង្កាត់គាត់មានបញ្ហាអីឃុំសង្កាត់គាត់ខ្វះអីអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅជួបជាមួយគាត់ដើម្បីបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងទើបគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសង្គមគាត់បាទគាត់មកចូលឈ្មោះមួយបាទអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកហ្វុំពេចសំណួរទី2ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដូចគុណមកពីខេត្តបាត់ដំបងតើកត្តាយ៉ាងដូចតិចដើម្បីធ្វើឲ្យយុវជននឹងចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បាទយើងទៅវាមិនខុសអាកត្តាហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺវាដូចតែគ្នាបាទគឺយើងបញ្យល់ពួកគាត់ចឹងឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហើយយើងជ្រើសរើសដាក់គាត់ឲ្យចូលឈ្មោះតំណងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់បាទហើយទី3ខាងនេះបាទគណៈបកហ៊ុនពេជ្រយើងដឹងហើយជាគណៈបកមួយដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតកាន់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ1993ហើយក៏កាលពីឆ្នាំ1993យើងមិនប្រើម្ខាងនឹងភ្លើងម្ខាងអត់ភ្លើងទេបាទយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាវាមាន4ភាគីឆ្នាំ1993ដែលចូលរួមនៅក្នុងនោះទី1គណៈបកហ៊ុនសំពេចគណៈបកប្រជាជនគណៈបកលោកតាសឿនសានហើយនឹងខ្មែរក្រហមបាទវាមាន4ឆ្នាំ1993ហើយគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលជាគណៈបកមួយឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993នោះបានបញ្ចប់4ភាគីនឹងឲ្យមកចូលជាមួយគ្នាបាទបញ្ចូលជាមួយគ្នា
បញ្ចប់ដោយសារអីគឺបញ្ចប់ដោយសារការបែងចែកអំណាចរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចតែឆ្នោតហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបកដែលអត់ជាគណៈបកដែលចាញ់បាទអញ្ចឹងហើយបានតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលបានស្អីខ្លះពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចយុវជនបាទប៉ុន្តែគេខ្លះយើងកុំចាំបាច់និយាយពីអតីតកាលប៉ុន្តែបើយើងគ្មានអតីតកាលពីឆ្នាំ1993ក៏យើងអត់មានថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងរបបប្រជានិយមនាំមកវិញឆ្នាំ93ក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក៏យើងនាំមកវិញក្រោមការសហការរបស់គណៈបកហ៊ុនពេជ្របានខ្លាយមកជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2របស់យើងបាទកន្លែងនេះដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហើយនិងយុវជនទាំងអស់យល់អំពីបញ្ហានេះសូមតែហេតុអីបានយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គមគឺដោយសារសម្បត្តិអំណាចគឺដោយសារការបែងចែកអំណាចមិនចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរប្រមូលជាគ្នាមតិខ្លះគេថាហេតុអីបានឈ្នះហើយឲ្យចែកគ្នាព្រោះកាលនោះយើងមានអន្តៈមកជ្រៀតជ្រែកមករៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យយើងមានអង្គការសហជីវជាតិជួយយើងអារឿងអន្តរជាតិដែលមកជួយយើងនឹងហើយដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទកន្លែងនេះធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ឆ្នាំ2000បានយើងទម្លាក់ទៅលើអស់ចូលរួមសមារណកម្មជាមួយគ្នាទាំងអស់បាទអានឹងគឺដោយសារតែយើងពឹងផ្អែកលើបរទេសយើងអត់ចេះនិយាយគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរតើមានបរទេសមកបានយើងចេះជួយគ្នាទ្រង់ស្រីមកដាក់លោកខចិត្តនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្ដាយលោកថាមិនលោកសុខចិត្តស្លាប់នៅនឹងទឹកដីកម្ពុជាលោកមិនទៅស្លាប់នៅអាមេរិកនឹងយើងជិះចាប់ដោយសារតែយើងពឹងបរទេសដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំយើងពឹងបរទេសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាលាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមអត់ចេះចប់អត់ចេះចូលហើយគណៈបកហ៊ុនសំពេចពេលឆ្នាំ93រហូតមកដល់យើងនិយាយថានៅក្នុងក្រមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកហ៊ុនពេជ្រដែលសម្ដេចក្រមព្រះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកបានកសាងច្រើនជូនជាបាទប៉ុន្តែឥឡូវសាលាមួយចំនួនដែលលោកបានកសាងនោះគឺបានគេគ្រាន់តែលុបគ្រាន់តែលាបថ្នាំគេដាក់ឈ្មោះគេគ្រាន់តែលុបលាបថ្នាំគេដាក់ឈ្មោះគេសឹកតែទាំងអស់ប៉ុន្តែនោះគឺជាយើងអត់ដឹងហើយបាននិយាយពីចូលដល់សំណួរទី4សំណួរទី4តើគណៈបកនីមួយគណៈបកហ៊ុនពេជ្រតើបានបង្កើនការងារស្អីហើយសម្រាប់យុវជនគណៈបកហ៊ុនពេជ្រគឺបានបង្កើតក្រសួងការងារក្រសួង4តើគណៈបកហ៊ុនពេជ្រមានកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតចេញរហូតដល់ដំណើរការរងថ្ងៃក្រសួងទី1គឺក្រសួងការងារក្រសួងទី2ក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសុទ្ធតែក្រសួងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងបង្កើតក្រសួងការងារហេតុអីបានលោកបង្កើតក្រសួងការងារគឺបង្កើតក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគមកខាងក្នុងប្រទេសតេតងឲ្យយើងផ្ដល់ការងារទៅឲ្យយុវជនយើងផ្ដល់ការងារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែរងថ្ងៃគឺយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែ
យើងបានបង្កើតរួចហើយដើម្បីសម្រាប់ឲ្យយុវជនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទកិច្ចការនេះលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យមានការចូលរួមក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផ្សារភ្ជាប់ពីទីក្រុងទៅដល់ជនបទឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នារស់រានមានជីវិតស្មើគ្នាបាទគឺយើងធ្វើភ្ជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការរស់នៅដោយសុខស្រួលមានជីវភាពសមរម្យបាទអញ្ចឹងការងារសំខាន់របស់គណៈបកភ្នំពេញដែលមិនសល់ទុករហូតដល់រងឯងគឺយើងវាមានច្រើនមិនចឹងតែនិយាយឲ្យអត់មានស្អីទេមិនមែនថាចាក់ឲ្យយើងលើកអានឹងរបស់យើងទេប៉ុន្តែនេះគឺការកសាងស្នាដៃសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយុវជនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាមិនឃើញហ៊ុនទៅផិចចាញ់ថាហ៊ុនទៅពេញអត់បានកសាងអីអ្នកឯងឈ្នះឆ្នាំ93អ្នកឯងបានធ្វើអីខ្លះយើងអត់បានស្វែងយល់យើងអត់បានដឹងសង្គ្រាមចប់រងឯងយើងមានភ្លើងគ្រប់ដៃហើយយើងបញ្ចប់ឲ្យភាគីទាំងអស់ទម្លាក់ភ្លើងចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសឡើងវិញគឺមិនជារឿងលេងបាទហើយមានបណ្ណាសូមអរគុណ ចាអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងដោយសារម៉ោងយើង11កន្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលតែ2សំណួរទៀតទេអញ្ចឹងសូមលោកប្រសងទាំងពីរអង្គតែសូមតែ2ដោយសារយើងមានកម្មវិធីបន្តទៀតសូមគណៈកម្មការជួយរួចបានគេសូមចម្រើនពរវិក្កាមទាំង3មិនអ្នកសម្របសម្រួលមួយអាត្មាពលីមម៉ានិចមកពីវត្តណាឡំនិយាយរួមតាមទៅអាត្មាកុំតើរីធីមូលហេតុអីបានជាយើងមកជុំគ្នានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយកអត់ស្គាល់សោយថ្មអូខេមូលហេតុអីបានជាយើងមកជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រទេសជាតិរបស់យើងមានបញ្ហារួមមួយដែលយើងចាត់ទុកថាសូមនិយាយវិញតិចប្រហែលជា2នាទីមូលហេតុដែលយើងជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងមានបញ្ហារួមមួយគឺជាតិរបស់យើងវាកំពុងតែប្រេះឆាវាកំពុងតែបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានសមត្ថភាពសមាជិកអ្នកណាខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកដើម្បីហៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកដោះស្រាយអាការងារហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅគេចេញមកដោះស្រាយការងារហ្នឹងដែរតាមបែបអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកខ្លះទៀតក៏មកតាមជួយតាមបែបបង្កើតគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលអ្នកដែលអាចជួយប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងបានគឺមានតែគណៈបកនយោបាយទេដែលអាចជួយបានក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពីលក្ខណៈនៃគណៈបកនយោបាយមួយថាហេតុអីបានជាគណៈបកនយោបាយនេះចេញមកគេចេញមកក្នុងនាមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែពីខ្លួនឯងបងប្អូនសម័យមើលបន្តិចមើលគេដែលគិតការងាររបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះគេដែលគិតការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ឃ្លានទៅតាមស្រុកតាមភូមិដែរវាអត់មាននៅពេលដែលទៅនិយាយតាមវេទិកាផ្សេងគេនិយាយតែអំពីនុយទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺដើម្បីសិលឹកឆ្នោតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមានគណៈបកខ្លះគាត់ចេញមកដើម្បីបញ្យល់អំពីកិច្ចការងារហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ដើមដាក់ចំណុចដាក់ពពុះបញ្ហារួមមួយថាប្រទេសយើងអំណាចប្រមូលផ្ដុំវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំវាអញ្ចឹងថាតើយើងដោះស្រាយវាម៉េចមិនតែស្រែកជេរគេយកជេររដ្ឋាភិបាលឲ្យខ្លាចជាអ្នកស្នេហាជាតិទេហើយមួយទៀតមកចង់និយាយអំពីរឿងស្រែកជេរដែលបងលើកឡើងមិញថាជេរយកតាមការពិតបងមកអាចសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាបងប្រើពីអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រាវជ្រាវអត់ដល់កម្រិតទេហើយតែបានមកហេតុថាអញ្ចឹងពាក្យជេរនេះបង្កើតឡើងដោយដូនតារបស់យើងចំនួនមុនគាត់បង្កើតកបិតគាត់បង្កើតបថៅវាសម្រាប់ពូអុសកូនកបិតវាសម្រាប់ចិត្តបន្លែវាមិនដែលពីណាគេប្រើពាក្យជេរទៅជេរនឹងល្អទេវាមិនដែលពីណាគេយកកូនកបិតទៅតាក់អុសទេវាអត់ដែរមាន
មានតែគេយកកូនក្បត់ទៅចិត្តបន្លែពាក្យល្អគេនិយាយសម្រាប់មនុស្សល្អពាក្យអាក្រក់គេនិយាយសម្រាប់មនុស្សអាក្រក់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់គឺមនុស្សដែលនិយាយភាសាសុកស៊ីញៀមណាមកគេដូចជាប្រធានគណៈបកខ្លះនិយាយថាមកយេគណៈបកតូចទាំងអស់បង្កើតឡើងគឺគណៈបកប្រជាជនអ្នកឲ្យបង្កើតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនេះចូលរួមចង់ងាប់ឲ្យយើងក្តៅហើយហេតុអីបានអញ្ចឹងយើងអាភាសាឆ្លើយឆ្កៀលហ្នឹងជាហេតុដែលធ្វើគេចេះហើយបងប្អូនពិចារណាសម័យមើលយើងជេរពីនឹងត្រូវអត់យើងជេរពីនឹងត្រូវអត់ម៉ែជេរកូនវាមិនដែលសុខម៉ែជេរកូននេះដោយសារអីកូនអត់ចូលរៀនជេរថាអាចចំរៃអានថាបាញ់ហើយធ្វើបានទៅរៀនម៉ែជេរកូនក្នុងបេះដូងអីបេះដូងសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែពាក្យប៉ុណ្ណឹងយើងអត់បានវែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងហើយសិតតែជាបញ្ញវន្តចុងតម្រាំតែជាបញ្ញវន្តបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងពាក្យប៉ុណ្ណឹងអត់បានសួរថាតើយើងកំណត់ពពុះបញ្ហាបានដែរទេហើយនៅក្នុងវេទិកាមួយហ្នឹងយើងតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកនយោបាយអូខេសូមតែលើក2នាទីហើយចូលវិញប្រហែលជា2នាទីទៀតចឹងដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងសូមអូខេមកលើកសូមសួរតែម្ដងថានេះឲ្យសូមសង្ខេបសំណួរទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំង3រូបណាអូខេអាត្មាមិនចង់និយាយអំពីគណៈបកដែលបានស្លាប់ទៅហើយទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយអំពីគណៈបកដែលកំពុងតែកើតមានឡើងហើយកំពុងតែលេចធ្លោចេញមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់តែងតែនិយាយអំពីយុវជនហើយយុវជនដែលគាត់បានកំណត់គាត់និយាយថាមកទេឲ្យតែអាយុចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅឬ35ឆ្នាំចុះក្រោមគឺហៅចាប់ពី30ឆ្នាំឬ35ឆ្នាំចុះក្រោមដល់18ឆ្នាំឬ25ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាយុវជនឧទាហរណ៍យ៉ាងទៅអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់យុវជនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាយល់គេហៅថាដែលហៅថាលក្ខណៈយុវដែលអាចជាយុវជនបានពីទី1ក៏តែមានគេហៅថាចំណេះជំនាញបែបបច្ចេកទេសមានន័យថាការងារបច្ចេកទេសណាមួយនិងសមត្ថភាពខួរក្បាលដើម្បីវែកញែកហេតុផលនៅពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់និយាយអំពីបញ្ហាអីមួយយើងអាចវែកញែកបានទៅច្បាស់អាហ្នឹងហៅថាយុវជនហើយជាធនធានរបស់មនុស្សជាធនធានមនុស្សមិនមែនត្រឹមតែជាយុវជនទេហើយអាត្មាចង់សួរសំណួរទៅបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលគាត់ឈ្មោះសំទោសឈ្មោះជុំច័ន្ទដារិនហ្នឹងគាត់និយាយអំពីថាមនោគមវិជ្ជារបស់យុវជនដែលស្រែកទៅតាមមេដឹកនាំបើសិនជាបងនិយាយថាមនោគមវិជ្ជារបស់មេបកហើយបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យយុវជនហ្នឹងស្រែកទៅតាមមេដឹកនាំទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងនិយាយកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងទេបកបងហ្នឹងគឺនិយាយអញ្ចឹងបករបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺតែងតែនិយាយឲ្យហើយតាមបងចង់ស្អីមកស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកហ្នឹងអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេអាហ្នឹងចំណុចមួយអញ្ចឹងមកចង់សួរថាតើបងស្គាល់គណៈបកខ្លួនឯងដែរទេដែលបងនិយាយចឹងហើយមួយទៀតមកចង់ផ្ដោតសំខាន់ចុងក្រោយថាយុវជនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីនេះតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់មកក៏តែងតែពេបជ្រាយនិងមិនព្រមយើងបើកទឹកថេរបស់ខ្លួនឯងនេះស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីដែលទទួលបានពីអ្នកដទៃឯងឧទាហរណ៍ថាគណៈបកផ្សេងគាត់និយាយអត់ស្ដាប់ទេក្រៅពីមើលខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់ទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតតែពីបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងនោះប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅតែមានបញ្ហាសូមអរគុណគណៈអរគុណកាច់គុណសូមហ្នឹងហើយសូមបដិជគុណនេះមួយសូមសួរតែម្ដងហើយសូមសំណួរហ្នឹងអាចទៅវាគ្មិនយើងរូបណាក៏បានដែរសូមបដិជគុណសូមបិទមតិយោបល់ព្រោះអីឃើញវែងព្រោះនីតិយើងនៅបន្តទៀតចាសូមអនុមោទនាគុណបងសូមជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះជុំបីយ៉ាងក្រៃដល់ប្រពន្ធបឋមសំដីចក្រីគោរពសូមនមស្ការលោកចាស់ក្រុមអង្គសម្រាប់បងជុំទាំងអស់ហើយអាត្មាលើករឿង20ទីដែរអាត្មាឈ្មោះរ៉េតលីរីមកពីសាកលវិទ្យាល័យមានប្រាយបាត់ដំបងហើយចង់លើកឡើងជាសំណួរសួរទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតេតងទៅនឹងផ្នត់គំនិតចាស់មួយចំនួនដែលគាត់យល់ថានៅពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតនិងមានសង្គ្រាមហើយតែយើងអាចលុបបាត់បំបត្តិផ្នត់គំនិតនឹងបានដែរទេឬក៏បើមានសង្គ្រាមមែនមានតែកត្តាអ្វីខ្លះបើមិនមានដោយកត្តាអ្វីខ្លះសូមអរគុណគណៈសូមអរគុណអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាហើយវាគ្មិនយើងទាំងពីររូបខាងនេះហើយជាអត់មានទេបើសិនជាអាចចាំចូលរួមមតិយោបល់ពេលក្រោយអញ្ចឹងសូមបកគោលកម្មវិធីនេះជួយលោកដារិនឆ្លើយនៅសំណួរអរគុណបងប្អូនអានមុនទៅឲ្យស្ដាប់កណ្ដាលឆ្លើយអូខេតែខ្ញុំសោកស្ដាយដែរសោកស្ដាយត្រង់ថាយុវជនអ្នកនយោបាយអ្នកបួសអ្នករៀន
អ្នកសិក្សារៀនសូត្រមិនបានស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអ្វីទៅដែលហៅថាមនោគមវិជ្ជាសម្រាប់ដឹកនាំយុវជនដឹកនាំជាតិជាការពិតពាក្យអសុរោះត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យច្បាប់ព្រំប្រទានមាត្រា300ជាង305តាមខ្ញុំចាំមិនឆ្លងពាក្យថាអាមិនមីហងត្រូវបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ហើយទទួលពីន័យច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងច្បាប់សូមទៅមើលក្រមព្រំប្រទានមួយទៀតច្បាប់ស្ដីពីរបបស្ដីពីសារព័ត៌មានសិទ្ធិបានកំណត់បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យអសុរោះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយអរគុណដែរដែលយុវជនយើងមួយចំនួនមិនហ៊ានទៅនិយាយពីអសុរោះនោះទៀតខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ចេះគំនិតមកពីណាថាជេរមនុស្សដែលគួរជេរនឹងកាយសង្គមបានមកពីណាអ្នកណាដែលនិយាយស្រាវជ្រាវបានប្រមាណហើយបទពិសោធន៍នឹងពិភពលោកតាមពីកការសង្គមមកទស្សនៈមកពីណានេះជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសួរអ្នកនរនេះត្រឡប់ទៅគិតវិញបើសិនជាជេរកាយសង្គមបាននឹងមានទ្រឹស្ដីជេរហើយនឹងមានការចែងពីក្បួនគម្ពីរជេរហើយណាហើយនឹងមានការអាប់ដេតទ្រឹស្ដីមិនអាចមានទ្រឹស្ដីណាមួយត្រូវទាំងអស់គ្រប់សម័យកាលគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលានៃសូម្បីតែ democracy មួយម៉ាត់នេះនិយមន័យពាក្យប្រជាធិបតេយ្យមួយម៉ាត់បងប្អូនអាចទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញកើតឡើងតាំងពីសម័យផ្លាតូអារីស្តូតសូក្រាតកំណែទម្រង់ Greek Cleisthean Reform ឆ្នាំ400ជាងនៃ BC មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ការរហូតដល់ឥឡូវគឺថាមានប្រមាណទម្រង់មានច្រើនណាស់អ្នកប្រាជ្ញយើងចង់ក្រ12ទម្រង់13ទម្រង់ចុងក្រោយខុសៗផ្លាច់ៗបែបគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរតែយកទម្រង់មួយណាមកអនុវត្តវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពបដិបត្តិនយោបាយបដិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបដិបត្តិសង្គមដែលមានអ្នកចំណេះដឹងចូលរួមហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសង្គមណាមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចេះដឹងមិនសូវបានចូលរួមច្រើនមានពិបាកក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់មកទៀតប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឬប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមិនមែនជាពួកគាត់ទេហើយបើគាត់សួរសំណួរគាត់អត់ដឹងគាត់អត់យល់ហើយយើងទៅជេរគាត់យើងឌីលគាត់ថាគាត់មិនបានតាមស្ដាប់គាត់មិនបានតាមស្ដាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងសួរថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ណាយើងយល់ថាម៉េចបើប្រជារាស្ត្រឆ្ងល់មិនប្រាប់ហើយមកឌីលថាប្រជាពលរដ្ឋល្ងងគេនិយាយយូរហើយមិនបងស្ដាប់តែសារតែគាត់មិនស្ដាប់គាត់សួរតែគាត់យល់មិនយល់គាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រក្នុងការជ្រាបចំណេះដឹងខ្ញុំសោកស្ដាយត្រង់ថាចេះមួយទៀតមេបកនយោបាយគួរហៅទៅរៀនសិល្បៈក្នុងការបង្រៀនទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនក្នុងមុខវិជ្ជា Educational Psychology ទ្រឹស្ដីមុខវិជ្ជាក្នុងការអប់រំតើគេបង្រៀនគ្រូឲ្យជេរសិស្សទេសូម្បីតែវាយសិស្សណាប្រើប្រាស់រំពាត់យើងធ្លាប់ឃើញតាំងពីសម័យសង្គមយើងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវនៅតែតដោយសារឯនេះអតិពលមកពីពួកពីសាមញ្ញថាពួក behaviorism ពួកដែលជឿថាមានតែការកែដោយការឲ្យការ៉ុតការឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាមធ្យោបាយសម្ភារៈឬការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈវាយពីនេះទៅអាចកែ behavior បានទ្រឹស្ដីនេះចាស់តម្រើហើយបងពួក behaviorism ពួកអ្នកមាន psychology ដូច B.F. Skinner John Watson គេធ្វើពិសោធន៍លើកដុលគេធ្វើពិសោធន៍លើឆ្មាគេយកមក apply ចំពោះមនុស្សប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនទ្រឹស្ដីឆ្លងកាត់ដូចជា Vygotsky ដូចជា John Zomsaze ទ្រឹស្ដីគេ cognitive development មនុស្សត្រូវការគិត level នៃការគិតមានដំណាក់កាលរបស់វាពីកម្រិតអាយុប្រមាណដល់ប្រមាណទាំងអស់នេះសិតតែក្បួនច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលគេស្រាវជ្រាវគេពិសោធន៍ហើយគេអនុវត្តគ្រប់និន្នាការពិភពលោកទាំងអស់ចឹងទី1ការបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះជេរមិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការកែតម្រង់សង្គមទេដើម្បីកែសង្គមបានគឺឲ្យមនុស្សឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យមាន motivation មានទឹកចិត្តក្នុងការកែហើយយើងត្រូវគោរពត្រូវស្រឡាញ់ត្រូវរាប់អានគ្នាមិនប្រកាន់ខុសបាក់គ្នាសិតតែអាជីវឆ្កែអត់ត្រូវអានេះចំណុចនេះដែលខ្ញុំសូមកែទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនយើងដែលជាគេហៅថាតំពាំងស្នងឫស្សីកុំឲ្យមានផ្នែកគំនិតមនោគមវិជ្ជាជេរបែបហ្នឹងតែជេរមនុស្សឲ្យគួរជេរខ្ញុំចង់សួរថានិយមនេះបាច់មនុស្សគួរជេរមនុស្សត្រូវខុសពីខ្លួនគួរជេរអញ្ចឹងបើមនុស្សគួរជេរទាំងអស់គ្នា
មនុស្សណាក៏គួរចេះដែរយើងមកនេះសិតចេះចេះដែរតែគាត់យើងមិនចេះអ្នកដែលចេះនេះគឺសិតតែអ្នកខំអ្នកមានរោគចិត្តដែរអ្នកមានបញ្ហា stress ក្នុងសង្គមនោះការចង់បញ្ចេញកំហឹងធ្វើអីគេការបញ្ចេញឆ្នាំទៅធ្វើអីការចេះលើអាហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយទី2ការចាក់ឆ្នោតមានសង្គ្រាមអត់អរគុណប្រជាជនបានលើកឡើងសំណួរនេះខ្ញុំចង់ស្រាវជ្រាវថ្មីខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅលើគេហៅថា political reconciliation ការផ្សះផ្សានយោបាយក្នុងសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំធ្វើ survey ចំពោះសិស្សនិស្សិតអាយុ35ឆ្នាំចុះ5មហាវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញ1មហាវិទ្យាល័យនៅកំពង់ចាម1មហាវិទ្យាល័យនៅសៀមរាបលទ្ធផល80%គេអត់ជឿអត់មានសង្គ្រាមគេអត់ចាញ់នឹងដុតទេគេអត់ចាញ់នឹងដុតអ្នកដែលយកសង្គ្រាមមកបណ្ដាលហើយមូលហេតុខ្ញុំសូមមានក្នុងជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំសូមបញ្យល់ថាហេតុអីបានអត់មានសង្គ្រាមកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅបដិយោបត្តិនយោបាយខាងក្រៅយើងអត់មានស្ថិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលប្រទេសទាំងពីរហែកគ្នាចែកទូអង្គនេះទូអង្គនោះត្រូវកាន់គ្នាទៅជួយកំភ្លើងទៅជួយលុយជួយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់ហើយនិយាយយ៉ាងច្បាស់គ្មានប្រទេសណាមួយអនុញ្ញាតឲ្យឧបត្ថម្ភលុយកាក់ទេបើសិនជាគ្មានសន្ធិសញ្ញានឹងទេខ្មែរផងនៅតែថ្ងៃនេះមានលុយតាមរយៈចិនតាមរយៈផ្សេងៗមកអាហ្នឹងយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រផងបើសិនគ្មានសន្ធិសញ្ញានឹងទេយើងគ្មានសន្តិភាពរបស់ថ្ងៃនេះយើងជួយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានការដួលរលំរបបកុម្មុយនីសឆ្នាំ1989នៅទីក្រុងបែក្លារុស្ស៊ីដួលរលំក៏គ្មានសន្ធិសញ្ញាដែរអាហ្នឹងគឺយើងយល់បាត់យល់បាយនៅក្រៅប្រទេសចេះសួរថាប្រទេសមួយរាល់ថ្ងៃតើគេនឹងឧបត្ថម្ភក្រុមភាគីណាមួយឲ្យមានអាវុធហើយបំបីគ្នាទៀតទេវាអត់មានចឹងអាបរិបទខាងក្រៅមួយយើងត្រូវរំចាំមិនអាចមានសង្គ្រាមលើទេថ្ងៃគេធ្វើសង្គ្រាមគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាគេអត់បើសង្គ្រាមសម្រាប់នឹងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចគេបហូរចូលទំនិញខុសច្បាប់គេបហូរចូលទំនិញគុណភាពអន់ដើម្បីបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនណាមួយអានេះយើងត្រូវមើលទៅតែយើងត្រូវទប់ទៅបែបការច្បាប់មាននេះយ៉ាងម៉េចសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាគេចូលទៅបំផ្លាញទីផ្សារហ៊ុនណាមួយគេចូលទៅហែកទៅគ្រប់គ្រងណានុយក្លេអ៊ែរផ្សេងសមត្ថភាពស្រុកយើងនេះមានណាគេមកចឹងនេះក៏យើងមានបច្ចេកវិទ្យាទៅនេះទេតែក្នុងសុខភាពទីទាំងអស់មានអាវុធទេដោយសម័យមុនការ7យើងមានអាវុធទាំងសងខាងគឺអត់មានកត្តាប្រជាជនចង់បានសង្គ្រាមទេអ្នកធំអស់ហ្នឹងចង់បានសង្គ្រាមទេគាត់អត់មានទេអស់តែប្រមាណទៅអីទៀតហ្នឹងគាត់សុំតែមករស់រួចខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាគឺអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់ពេកខ្លាចចេះអស់ស្នាដៃនៅប្រទេសទៅទុកឲ្យអ្នកនយោបាយចាត់ចែងទុកឲ្យអង្គការជាតិចាត់ចែងដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្កត់ទៅថាទាំងហេតុផលខាងក្រៅទាំងហេតុផលខាងក្នុងបរិបទនយោបាយសពថ្ងៃយើងមិនអាចមានគ្រាមចែកថាទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូររបបបានដល់ហើយបាទសូមអរគុណចាអរគុណលោកតារិនអញ្ចឹងសូមវាយមកវាមិនយើងពីររូបខាងនេះសូមចំណាប់អារម្មណ៍មួយនាទីម្នាក់ដោយសារតែយើងអត់មានសំណួរទៅលោកសូមចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយ1នាទីអឺខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយបាត់កម្មវិធីអូខេខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យបងប្អូនច្រឡំថាច្រឡំក៏ថាបានព្រោះជាបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ប្រទេសយើងបងប្អូនកុំយល់ថាចំនួនរវាងនយោបាយប្រទេសយើងរងណាជាចំនួនទស្សនាច្រឡំធំណាស់នេះគឺច្រឡំធំមែនតើមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាធារណៈគឺច្រឡំធំមែនតើមិនដឹងជាគាត់មានសមត្ថភាពមើលឃើញថាវាអញ្ចឹងមកពីគាត់គិតដល់ដល់ឬមិនមែនថាខ្ញុំឆ្លាតអីទេគាត់ថាខ្ញុំបង្ហាញថាមិនដឹងជាគាត់គិតដល់ឬក៏គាត់ខូចដែរអញ្ចឹងចំនួននយោបាយស្រុកយើងខុសពីអាមេរិកកុំយើងតាមណាយើងតាមគេគេថាស្រុកគេមិនទៅតាមយើងមិនអាលាយទៅរត់ភ្លើងគេរត់លើផ្លូវមកមានអីយើងរត់ភ្លើងយើងអាមកការក្បាលលើផ្លូវអាទុយធ្លាក់ក្រោមផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងណាស់ដើម្បីលើកសិទ្ធិលើកកែប្រទេសយើងឡើងវិញតែយើងក្រហើយមានបរទេសលោកដៃយើងត្រូវចាត់ថាបរទេសចាក់គ្រឹះជ្រៅណាស់ក្នុងស្រុកយើងបើយើងធ្វើការលេងបែបអញ្ចឹង
thưa đọc năm ơi đừng bạn nâng thưa ấy cứ như là mơ là lia ha bông ôn một tên nó là mơ là lia nó từ mỏ nhưng thưa ca lên nó cứ lia xong cứ tha hai đây mà cần được họ giờ tôi luôn chịu vui nữa họ giờ cô này bông ôn mơ là cô nhiều bài tiết tên là cô nhiều bài bạn vui kia phần hai là bây giờ mà cái khu cấp ba là bảo bộ bạn nâng tất chất nên cho mà nâng tất chất đó chứ phải say nên tất chất nó bông tha thương mạch tốt chất kê à lấy em su bông ôn tha bông ôn thương mạch tốt chất này ở bông ôn thương mạch à là bông ôn thương mạch tốt chất này ở bông ôn tha chỉ đọc này ở bông ôn này dương luôn ơi chúng tôi có dú á nè họ chặt đơn mà tập hiệp tiền của họ tha thay dương squat được nè dương rồi làm còn nè na tại miền con miền thần lên thằng này squat chất sàn nước con miền tập hiệp là o không chất con làm rồi con mưa tập miền thái con đợt này nó khô rồi nó làm được nào nè na là ngôn tới pi bảy năm bạn squat bạn đang tham gia này nó mày chưa có thằng này còn chân này ô tam du na rồi đang thằng nào bạn nó bất chỉ trong chui chiên mẹ nó nè khai con sang ba pi khai con ai cũng làm thằng là bạn nam bây giờ cho luôn là bạn nam bây giờ con luôn nè na khô nè na cọp nè là họ hơi và ta nè ta dương cung cân rừng nâng ao để dương như chân smart trong đơn tha cái mặt bạn muối mi là mặt từ mà cho dương stop ở smart con bất chỉ ai gây nhé tha cái mặt bạn á can phải cho tôi luôn là cái mặt bạn á can phải cho phong giờ cùng đầu bông bố này bảo bông bố nơi tại xưa cắt clear nên tụi tên dương làm đi cứ xóm này thầy dương stop của mặt năm dương mà anh gây nhé cho cái mặt bạn á can phải cho tôi luôn và mặt bạn á cứ tập cho tôi luôn cái mặt bạn á cứ phải cho luôn mà cho những vui dương họ nhiều rồi tham ba phải chân cái mặt bạn tham chân bông bố mình stop mình tam mướt bảo bông ôn mình snap khang nâng vô mà mang tới một snap hàng kia về nhé thằng kia về nhé trơn được on snap tư hay bảo bông ôn mình snap cứ mình đang thương anh nó à vậy là trong giờ đó cứ chừng nói môn tập bố nó cứ thay tên tập thêm chỗ bài bỏ dưới cứ mẹ chỉ chụp luôn tôi snap tôi xả rồi này tê mẹ vừa lên ó cho luôn rồi lên ó là sao tôi snap tê phải chọn cho nó chụp luôn bây giờ phải chọn cho luôn bao bông ôn trong các bạn bông ôn khi người ta stop luôn này phụ chứ ta bạn tập nặng bao bông ôn trong xoay như bông ôn stop luôn này xoay luôn này bao bông ôn bất chịu nhiên thực chất smart trong chui liên tục của bao bông ôn này chúng nói tivi tẹt tơ là như du tích mua cái xoay to này tẹt tơ từ nâng tha tao chi đại miền tập thơ nga chi chui xuống công bán đấy nhưng dây chạy dương chừng rừng miền các bạn đang không tới chừng bài hàng tập thơ là đặt cho bài tập viên tập thơ cho bài tập viên gọn cho bài tập viên prep là phải anh chơi mà lo các ba đứa chắc chắn mà đăng ta có ngày khối mai vài nữa bây giờ dương viên tụi luôn để con tham dương viên tụi luôn dương viên qua vài khmer dương viên đầu tiên tụi bay qua khmer nhá mình giờ đo này tụi bay bay năm nữa bông ôn mưa ska học thiệp rồi smart town rồi ska thiệp của dương bông ôn công chẳng làm chôn rơm thua nâng nẹt đại phơi chừng nuôi vô bay và sao phơi chừng nuôi vô bay cứ bị cho mà chìm đúng không chìm thằng viên nó đi đây thằng viên nó đi thế này cái con ở đi viết chữ nè chừng luôn vô bài hay dưỡng chế luôn á chia mua nè không nhá mà hay có tầm từ chia ta phải chia vào loạt chia vào loạt này na chia vào loạt hai đây bằng nè con trơn là con chia ra cao pin mà nát mà thấy chúng mới tăng cái chặt lại nơi của bông phơi thôi với cả buôn con nè hay bông coi tại chia giống như chia vào loạt nè rư con chia vào loạt sắp mai nữa cứ dương sắp xả vào thôi chia tại đó cứ than vì nó ở miền ở thành phố này chạy rồi cứ thấy dương một lít ông chạy chơi ai cũng nhẹ cọ nó không sốc mai tại một mẹ chỉ chơi răng rồi tít nam bông ôn tay nát cả bông ôn chẳng long thằng ai chẳng long quạt chiều rồi nó cắt cái đầu tê nhẹ chấm nuôi đi vô bài nhẹ một rosi không được cài ông nè hắn mà làm thường chiều rồi nè về bài hàng này chiều rồi từ tát na phải tát á tham mùi na cứ chia nhẹ sụt ruộng mùi na chỉ chơi răng ruộng mùi na mà làm thường chơi răng ruộng mùi na mà làm thường nhẹ sụt ruộng ta bông ôn với lại nhưng mà bạn cứ chia là liền ok lục chi muốn để sao mà để trong khám một tí tẹt tên từ nâng tẹt tên nâng từ nang ca chê nó trong slide to một tí hỏi tẹt tên từ nâng con dây tha dương đã bay thả tụi cô lại cua chế nó kì mày khi nó đi trong thì họ chọn cho mua hay bông à thằng mày của nó đâu có chịu trong suốt cái thằng mày của thì đây ta mừng lơ ở trong một cua thế việc ở
ច្បាស់ថាប្រគល់នឹងសោកគូជេអត់ដូចថា3អ្នកលើកខ្លាំងហ្នឹង3អ្នកលើកខ្លាំងខូចជាពិសេសអាការខូចជាងគេពីណាគេនិយាយពាក្យហ្នឹងបងប្អូនតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមយោបល់ចោះគណៈបកទូចសិទ្ធិគណៈបកយ៉ងរដ្ឋាភិបាលយ៉ងអានោះពាក្យគេខ្ញុំអត់ដឹងអានោះពាក្យគេអត់ពាក្យជេទេគ្រូខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យខ្ញុំមិនដឹងពាក្យជេនឹងយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំវាមិនចេះសរសើរខ្មែរតែខ្ញុំគិតថាពាក្យហ្នឹងដូចជាល្ងមកគេជេហើយល្ងមកគេវាយដាក់មករូបបែបបានហើយពាក្យហ្នឹងនោះហើយមួយវិញទៀតបុគ្គលដែលយើងគោរពយើងគិតថាអ្នកនឹងគុណធម៌เป็นครูហ្នឹងស្រាប់ធ្វើស្អីក្នុងបន្ទប់ទឹកសភាសំជេរខ្ញុំអត់ចង់លើកទេណាបុគ្គលដែលគួរជេរខ្ញុំអត់ចង់លើកទេព្រោះកាលណាខ្ញុំលើកគេថាជេរបុគ្គលយើងគិតថាថាជាគុណធម៌អ្នកដែលកាន់កិច្ចការសន្តិបងប្អូនរាប់តាមពីរដ្ឋាភិបាលមកសភាមកមេឃុំមកដល់ខាត់គុណធម៌ដូចខ្ញុំនិយាយពេល50មិនអញ្ចឹងណាគុណធម៌ខ្លាំងសិលធម៌ក្នុងក៏ខ្លាំងដល់ហើយយើងចេញលេងរឿងមកចូលលេងខ្វះតែជីវ័នខ្ញុំអធិស្ឋានមែនទេយើងមានកម្មវិធីមកចុងក្រោយទៀតហើយអញ្ចឹងសាញ់បញ្ចប់តាក់ឡាយនឹងតាក់ឡាយនាទីថាតើយើងសមអត់អាវឹងមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តចុងក្រោយខ្វះទស្សនៈណានេះទៅលេងមានក្នុងបន្ទប់ទឹករដ្ឋាភិបាលសំជេបុគ្គលបែបសំជេអត់តែបងប្អូនគិតថាមិនសំជេទេស្រុកខ្មែរយើងទៅប៉ុណ្ណាហើយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតែនៅធ្វើការងារនឹងរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនបញ្ចូលរួមក៏យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងលោកធានវិញម្ដងតើមុនសិពេចសូមឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញនៅប្រធានបទរបស់យើងនៅព្រឹកនេះណាអរគុណម៉ានាទីដែរអរគុណដែលអង្គុយស្ដាប់ចំយូរស្ដាប់យូរទៅទាំងអស់យើងទៅវាអត់ចំប្រធានបទណាប្រធានបទយើងនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនដែលចូលឈ្មោះបាទហើយយើងគិតតែរឿងបញ្ហាជីគិតពីបញ្ហាក្រៅពីប្រធានបទយើងមកប្រជុំវាអត់មានប្រយោជន៍អានេះខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគាត់ថាបានបង្កើតការងារអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាគណៈបកហ៊ុនពេជ្របានបង្កើតក្រសួងការងារសម្រាប់ការងាររបស់យុវជនសម្រាប់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអានេះជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គាត់ដែលសួរអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងគិតខ្លួនឯងនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតគិតខ្លួនឯងនៅក្នុងការចូលជាមួយជាមួយបេក្ខជនបាទអត់មាននរណាទៅជំរុញយើងអត់មាននរណាចាក់បង្ខំយើងអីទេបាទក្រៅពីខ្លួនរបស់យើងអ្នកធ្វើគឺយើងដឹងខ្លួនឯងគឺយើងពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទោះបីយើងពឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបើគ្មានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏យើងមិនអាចទៅជួយសង្គមបានដែរបាទពុទ្ធមុននឹងលោកទៅជួយមនុស្សលោកត្រាស់ខ្លាចទៅជាពុទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថាលោកជួយខ្លួនលោករួចហើយឃើញទេព្រះអង្គលោកជួយខ្លួនលោករួចហើយបានលោកទៅជួយមនុស្សលោកផ្សេងៗទៀតឲ្យយល់ពីបញ្ហាថាផ្លូវនេះដែលតថាគតដើរទៅគឺបានសុខបើអត់មានការជួយខ្លួនឯងអត់គិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគឺយើងនឹងបបាក់ទៅគិតស្អីផ្សេងណាមកនេះបើគ្មានម៉ូតូជិះក៏មកអត់ដល់ដែរនឹងឯងដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំប្រំតែចង់ថានិយាយយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរបាទប៉ុន្តែវាមានច្រើនហើយតែតិចបើអត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគឺយើងមិនអាចធ្វើបានយើងធ្វើការរថ្ងៃក៏ដើម្បីប្រាក់ខែដើម្បីយកប្រាក់ខែហ្នឹងទៅជួយកិច្ចការងារសង្គមទៅនឹងគឺជាការជួយបាទចឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណចំពោះវេទិកានឹងដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់គណៈបកពេជ្រសូមអរគុណចាអរគុណលោក
ចឹងសូមចំណាប់អារម្មណ៍ពីគណៈបកណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម៉ានាទីសូមម៉ានាទីហើយចង់ប្រធានបទបងណាអរគុណដោយសារពេលវេលាដល់ យើងប្រធានបទហ្នឹងវាត្រូវចំទាំងអស់ហ្នឹងការប្រជុំរបស់យុវជនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយុវជនចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចូលរួមដោយភាពវៃឆ្លាតអានសៀវភៅអានទ្រឹស្ដីយើងសិក្សាស្វែងយល់ជាអ្នករៀនសូត្ររបស់គ្នាយើងមិនមែនគេហៅថាមធ្យោបាយក្នុងការគិតគឺការចេញមកពីការអានមិនមែនគួយខ្លះនឹងប្រភពទេយើងត្រូវអានឲ្យច្រើនមើលឲ្យច្រើនសង្កេតឲ្យច្រើនស្វែងយល់ឲ្យច្រើននោះហើយជាចំណេះដឹងចឹងជំនួសទៅចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅយុវវ័យចូលរួមតាមសកម្មភាពនយោបាយចូលរួមចេញមតិចូលរួមក្នុងការទៀមទានៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយបានដឹងឮហើយនិយាយការពិតទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើយុវជនខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអត្ថបទទៀមទាផ្សេងខ្ញុំធ្លាប់សរសេរនិយាយរហូតដល់មានពេលមួយធ្វើការរដ្ឋថាខ្ញុំមានជំងឺសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយបាទពេលថាខ្ញុំមានកត្តាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមនយោបាយខ្ញុំគិតថាមានតែគោលនយោបាយមួយគួរថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានអធិពលទៅក្នុងសង្គមបានជាការពិតយើងមានតួអង្គ3សំខាន់តួអង្គអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយតួអង្គស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលតួអង្គប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័ន3ហ្នឹងត្រូវមាន balance ត្រូវមានតុល្យភាពសង្គមស៊ីវិលត្រូវខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមបានច្រើនអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវតែធ្វើគោលនយោបាយឆ្លងតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមបើសិនជាអំណាចណាមួយនៃ3ហ្នឹងត្រូវបានទេទៅខាងណាមួយសង្គមនឹងអត់មានតុល្យភាពទេអំណាចទៅខាងប្រជាជនខ្លាំងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងក៏បាក់បោបន្តិចទៅរដ្ឋបហាបន្តិច demonstrate តែអំណាចក៏រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងតិចគប់តិចច្បាប់តិចនេះអំណាចទៅសង្គមស៊ីវិលខ្លាំងគាត់អាចទៅមកវិលាយពីពលទៅអីខ្លាំងតែនៅពេលដែលអំណាច3នឹងកំពុងតែប្រជុំគ្នាចេះណាខ្ញុំលើកពីហោថានិយាយខ្លីគណៈបកចាស់គណៈបកកណ្ដាលទៅពេលដែលគៀបសំលេងចិត្តគ្នានេះឃើញគាត់ធ្វើគោលនយោបាយលើនេះគាត់ឆ្លងតបគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះអាហ្នឹងហើយជាកត្តាប្រជុំហើយយើងត្រូវកាត់ថាត្រូវមានគោលនយោបាយមិនមែនមានត្រឹមតែគោលនយោបាយត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយច្បាប់ចែងថាអ្នកទាំងនេះមានសិទ្ធិដើរហើរដោយសេរីអ្នកទាំងនេះមានសិទ្ធិទិញឡានជិះប៉ុន្តែនៅអមតគេអត់ចង់ជិះឡានទេខុសពីខ្មែរអត់ចង់ជិះឡានដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ខុសគ្នានៅអមតគេអត់ចង់ជិះឡានទេស្អីគេមានប្រព័ន្ធគេថារចនាសម្ព័ន្ធជិះលើក្រោមដីលើនៅលើដល់ស្រួលហើយយើងមិនបាច់ទៅចំណាយលុយយ៉ាងណាសុខខ្មែរមិនសមលុយមួយជីវិតមកបានឡានហើយបើជិះឡានហើយក៏អាចថាវាពិបាកហើយវាស្ទះញ៉ៃអញ្ចឹងសូមហេតុផលវាខុសគ្នានឹងបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយតើយើងមានកម្មវិធីនយោបាយស្អីដើម្បីទៅជួយអ្វីដែលយើងសូត្រអ្វីដែលយើងសូត្រទៅថាត្រូវមាននេះមាននោះចឹងវាត្រូវស្បែងចែកទូទៅហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមសង្ខេបតែខ្លីតែខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយអីទៅណាទៅណីទេតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែតល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានបកមួយនេះដែរប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់គំនិតស្នេហាជាតិគំនិតស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងខុសនៅវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាដែលទាមទារការជជែកភាសានិយាយមែនតើទៅពាក្យសម្ដីនិងទង្វើត្រូវតែឆ្លងបញ្ចាំនឹងគ្នាមិនមែនខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទៅពីចាប់ដាក់គុកមកបន្ទោសគ្នាអ្នកបាតកម្មតែខ្លួនឯងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកែគ្នាទៅបាតកម្មហើយដើម្បីយុទ្ធធម៌មួយទៀតខ្លួនមិនចង់បានឆ្នោតអានឹងប្រហែលជាត្រូវប៉ុន្តែគេបោះឆ្នោតឲ្យនៅសៀមរាបយកទៅលក់បាត់ដូរនឹងចុះអញ្ចឹងអានឹងជារឿងមួយទង្វើហើយភាសាមួយភាសាដែលថាឆ្កែឆ្កៀលភាសាជីប្រទេសត្រូវបានកំណត់ក្នុងច្បាប់មួយហើយអញ្ចឹងសូមមើលច្បាប់ទៅថាភាសាណាឆ្កែឆ្កៀលភាសាណាជីអសរុយយ៉ាងម៉េចអានឹងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់ពីទម្លាប់ពីសង្គមក្នុងគោលដៅកែតម្រង់សង្គមនឹងទៅណាយើងកែទៅណាអូនឯងតើយើងមានមនោគមវិជ្ជាសង្គមដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅណាឬក៏យើងចង់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងសង្គមដើម្បីតែកាប់ចាក់គ្នាស្រែកជេរបន្តិចគ្នាឌីលគ្នាទេឬក៏ចង់យើងចង់បានសង្គមមួយដែលយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានជាការពិតយើងមានមតិខុសគ្នាប៉ុន្តែមតិហ្នឹងត្រូវតែលើកមកនិយាយគ្នាជជែកដោយការគោរពដោយការស្រឡាញ់របស់ការក្នុងនាមជាខ្មែររបស់គ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យដល់ទាំងបងទៀតប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវវ័យយុវជនហ្នឹងគួរចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយបានច្រើនមិនថាបកណាទេតែសំខាន់បំផុតត្រូវប្រកាន់គុណតម្លៃមួយជាប់ជានិច្ចគឺស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សេរីភាពនិងស្រឡាញ់វិធីជាតិ
តៃធ្វើម៉េចឲ្យនាំមកកម្ពុជាយ៉ាងបាន ចាសសូមអរគុណចាស់តែសម្រាប់ចំនួននឹងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតទៅបទពិសោធន៍របស់គណៈបករបស់យុវជនដែលគាត់នៅក្នុងគណៈបកនយោបាយតែចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចំណាំជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអធិស្ឋានដោយសារនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្ញុំសូមបកគលកម្មវិធីនេះជូនលោកកលការវិញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីធំចាសូមជូន បាទសូមអរគុណដល់កញ្ញាគ្រប់ចំណាំក៏ដូចជាវិក្កាមពីគណៈបកនយោបាយមួយដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដូចជាចំណេះដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៅដល់យុវជនរបស់យើងផងដែរបាទហើយសូមគោរពជូនពរឲ្យអ្នកទៅរាប់រួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជួបតែសេរីសុខសេរីចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីទីនេះបាទសូមអរគុណបាទហើយជាកម្មវិធីបន្តផងដែរក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកហងរដ្ឋាដែលលោកគឺជាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍ YCUD ដើម្បីចែកនៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចូលរួមកម្មវិធីទីដល់តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញគឺវាឈ្មោះថាវេទិកាសម្ព័ន្ធយុវជនបាទហើយក៏សូមបកគោលកម្មវិធីទាំងសងនេះជូនដល់លោកហងរដ្ឋាដែរសូមអរគុណបងប្អូនគ្នា លោកកលការជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំសម្របសម្រួលវគ្គចែកវិញ្ញាបនបត្រជូនបេក្ខជនខ្ចីភាសាដែលតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះនៅការិយាល័យរបស់ YCD នេះឯងហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការចែកវិញ្ញាបនបត្រខ្ញុំចង់ឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមកបង្ហាញពីគោលគំនិតរៀងៗខ្លួនលើប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គួរជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនឯទេហើយគាត់បានលើកដំណាំអំណាចផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រ